यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रविजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वजानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणाय अवतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्वरितवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं विशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयपतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्याखिलकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरथश्च बधन् निशामयध्वम्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुवरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि।
వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచగతి ప్రభంజన సుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యతి పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరం జహి రావణిం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం మానుషాద ప్రతిష్టాంతం అగమశాశ్వతీ సమాః యత్క్రౌంచ విధునాదేకం అవధీః కామమోహితం ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. భగవద్బంధులారా, ఆగాతేన ప్రజా ఇమాహ అని కాలసూక్తమని అథర్వవేదంలో, ఆ కాలసూక్తంలో కాలే నందంతి నందంత్యాగాతేన ఆగాతేన ప్రజా అని కాలాన్ని బట్టి ప్రజలు ఆనందిస్తూ ఉంటారు. ప్రజలు ఆనందించడానికి వాళ్ళ సందర్భాలే ఆనందానికి కారణమవుతాయి తప్ప కాలం ఎప్పుడు నిర్లిప్తంగానే ఉంటుంది. కానీ కాలాన్ని బట్టి కాలంలో తమకు తామే కొన్ని కొన్ని అద్భుతాలు చేసుకుంటూ, అద్భుతాలకు ఆనందించుకుంటూ, కాలాలకి పేర్లు పెట్టుకుంటూ, కాలంలో ఉండే సందర్భాలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆనందిస్తూ ఉంటారు అని వేదం చెప్తుంది. అట్లాగా మనం అందరం ఆనందించేటువంటి గొప్ప సందర్భం కాలంలో ఈ విళంబిరామ సంవత్సరం. విళంబిరామ సంవత్సరం అంటే గొప్ప సంవత్సరంగా భావిస్తారు రామభక్తులంతా. కారణం, రామచంద్రమూర్తి అవతరించిన సంవత్సరం కాబట్టి. రామచంద్రమూర్తి అవతరించింది విళంబిరామ సంవత్సరంలో. వారికి వివాహాది కార్యక్రమములు జరిగిన సౌమ్యనామ సంవత్సరంలో. పట్టాభిషేకం జరిగింది ధాతనామ సంవత్సరంలో అని ఈ 3 సంవత్సరాలు కూడా రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవనంలో చాలా ప్రధానమైనవి. రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవనంలో కాదు, మన రామభక్తి తన్మయంలో ప్రధానమైనవి. అలాంటి ఆ 3 విళంబి, సౌమ్య, ధాత ఈ 3 రామచంద్రమూర్తికి బాగా సంబంధించిన సంవత్సరములుగా మనమంతా పొంగిపోతాం, ఆనందిస్తాం వాటిని తలచుకుని. అట్లాంటి విళంబిరామ సంవత్సరం రామచంద్రమూర్తి యొక్క జనన సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఏడాది అంతా కూడా రామచంద్రమూర్తి యొక్క కథలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణాల కీర్తనం చేస్తూ గడపాలనుకున్నాం. ఏడాదికి ముగించేటట్లుగా చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం. ఏదో ప్రధానంగా ఒక్కొక్క కాండలో కొంత భాగాలు చెప్పుకుందామా అలా ఏదో అనుకున్నాం. కానీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క అనుగ్రహమో లేక సంకల్పమో తెలియదు. ప్రతి శ్లోకము కూడా మనం అన్వయించుకునేటట్టుగానే వెళదాం, ఎంతకాలం పట్టినా అని అనుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్రకారంగా ఆ పరంపరలో అయోధ్యాకాండలోకి వచ్చాం. బాలకాండను ముగించుకుని అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించి రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణాన కీర్తనాన్ని ప్రారంభంలోనే చేసుకుని పట్టాభిషేక సన్నాహాలు చూసుకుని దశరథుని యొక్క ఆనందాన్ని గమనించి మందర ఈ అయోధ్యలో జరిగే సంరంభాన్ని చూచి కళ్ళు కుట్టినదై కైకేయిని దుర్బుద్ధిని ప్రేరేపించినటువంటి సందర్భాన్ని గమనించాం. కైకేయి వార్త విన్నప్పుడు చాలా ఆనందించి, కానీ ఆ కైకేయిని ఒక దున్నపోతు గనక ఒక పద్మాల మడుగులో దూరి కెలికేస్తే పద్మాలన్నీ ఎలా చల్లా చెదురైపోతాయో అట్లాగా కైకేయి బుద్ధి అంతా చల్లా చెదురైపోయింది అంటాడు చెంపు రామాయణంలో భోజరాజు. అట్లాగా కైకేయిని పూర్తిగా లుళితం చేసి, ఎక్కడ బుద్ధిలో తనకి ఇంతకు ముందు ఉండేటువంటి దశరథుని మీద ప్రేమ కానీ రామచంద్రమూర్తి మీద ఉండేటువంటి వాత్సల్యం కానీ అన్నీ మరుగున పడిపోయి తను అనుకున్నది సాధించాలనేటువంటి ఒక మొండి అవతారంగా తను మనకు కనిపిస్తుంది ఈ సర్గ నుంచి. ఇంతకు ముందు నుంచి కనిపిస్తున్న ఈ సర్గలో మరింతగా కనిపిస్తుంది. కైకేయి పట్టిన పట్టుకి చాలా బాధపడ్డాడు దశరథుడు. ఎంతో చెప్పాడు,
సత్యానికి ధర్మానికి ఎదురైనటువంటి సంఘర్షణ సాగింది. సత్యాన్ని మీద నిలబడాల్సిందే, ఇచ్చిన మాట తప్ప నాకు ధర్మాలక్కర్లా, అధర్మాలక్కర్లా, సత్యాలక్కర్లా, అనృతాలక్కర్లేదు. యద్యధర్మ ధర్మోవా సత్యం వా అనృతం తదా. ఏదైనా కావచ్చయ్యా, నాకు నువ్వు చెప్పిన మాట, నాకు ఇచ్చిన మాట తీర్చాల్సిందే అని గట్టిగా పట్టింది. ఆ పట్టుకి చాలా బాధపడ్డాడు, హతాశుడయ్యాడు, మూర్ఛితుడయ్యాడు, పడిపోయాడు, విసంజ్ఞంగా పడిపోయాడు. 13వ సర్గలో మనకి చివరి శ్లోకాలు. పడిపోయిన తరువాత పాపం తెల్లవారిపోయింది. రాత్రంతా కూడా ఇలా సంభాషణే తెల్లవారితే పట్టాభిషేక కార్యక్రమం, ఎంతమంది రాజులు వస్తారు, మనకు ఎన్నో పనులు ఉంటాయి. కానీ రాత్రంతా ఇలా గడిచిపోయింది, బరువుగా గడిచిపోయింది. పడిపోయాడు, నిద్ర పట్టలేదు. కానీ బాధపడుతూ కూర్చుంటే పాపం వంద్యమాగధులను ఉంటారు, పొద్దున్నే 4 కాగానే వాడు వచ్చేస్తారు. వాళ్ళు పీపీలో ఆయుధాలు వాద్యాలు పట్టుకుని వచ్చేస్తారు. వచ్చి ఒక స్తోత్రాలు చేయడం ప్రారంభిస్తారు. కౌసల్య సుప్రజారామ పాడినట్టుగా సుప్రభాతాలు పాడుతుంటారు. అలా వాళ్ళు పాడుతుంటే కూడా వద్దు 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 అంటూ విబోధ్యమాన ప్రతిబోధనంతదా నివారయామాస సరాజసత్తమ అంటూ ముగించాడు 13వ సర్గ. వాడు లేపుతున్నా వద్దు వద్దు అంటున్నారు. వీళ్ళు అనుకుంటారు పాపం పట్టాభిషేకం కదా, రోజు పాడినట్టే పాడాం, ఇంకా గట్టిగా పాడాలేమో అని ఇంకా గట్టిగా పాడుతుంటే తల పట్టుకుని వద్దురా బాబు సుప్రభాతం పాడకండ్రా, నేను నిద్రే పోలేదు కదా అన్నట్లుగా తను చాలా బాధపడుతున్న సందర్భం. 14వ సర్గ. పుత్ర శోకార్దితం పాప విసంజ్ఞం పతితం భువి వివేష్టమానముద్వీక్ష్య సా ఐక్ష్వాక విధమబ్రవీ. అలా తల పట్టుకుని కింద కూర్చుని ఉంటే పుత్రశోకార్దితుడై అతను 2 పాశాలు కట్టుబడ్డాడు. ఒకటి సత్యపాశం, ఒకటి పుత్రవాత్సల్యం. ఈ 2 ఒకటి వెనక్కి ఒకటి ముందుకి, వెనక్కి ముందుకి లాగుతూ ఉంటే చాలా చాలా బాధలో పుత్రశోకార్దితుడై విసంజ్ఞంగా స్పృహ లేనివాడిలా పడిపోతే పాప, చాలా పాపాత్పురాలు కైకేయి. అలాగా దొర్లిపోతున్నాడు పాపం కింద పడి, చాలా బాధగా. చూసినా ఏమాత్రం చెలించకుండా ఇలా అంటోంది, పాపం కృత్వా ఏవ కిమిదం మమ సంసృత్య సంశ్రవం. నేను పాపం చేశానా, నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు? నాకు వాగ్దానం చేసి వాగ్దానం నెరవేర్చడం మానేసి శేషే క్షితితలే సన్నః స్థిత్యాం స్థాతుం త్వమర్హసి. ఇలాగా కింద పడి దొర్లుతూ ఉంటే మాత్రం ఇచ్చిన మాట తీరుతుందా అంటూ ఇంకా కటువుగా మాట్లాడడం ప్రారంభించింది. ఆహుః సత్యం హి పరమం ధర్మం ధర్మవిదో జనాః సత్యమాశ్రిత్య హి మయా త్వంచ ధర్మం ప్రచోదితః. నీకు ధర్మం అంటే ఇష్టం కాబట్టి ధర్మం గురించి నేను చెప్తా, జాగ్రత్తగా విను అంటుంది. పాపం చాలా బాధపడి తలకాయ ఉంచుకునే ఉన్నాడు. సత్యమేది? ధర్మవేత్తలంతా దేన్ని ధర్మంగా చెప్తారు తెలుసిన? సత్యమాశ్రిత్య హి మయా త్వంచ ధర్మం ప్రచోదితః. సత్యాన్ని ఆశ్రయించే ధర్మం నడవాలి తప్ప ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి సత్యం ఎప్పుడు ఉండదు. ఇది వాస్తవమైన సత్యమే. సత్యాన్ని పట్టే ధర్మం, సత్యం ఎప్పుడూ మార్పు లేకుండా ఉంటుంది. ధర్మం మారుతూ ఉంటుంది. మారే ధర్మం మారని సత్యాన్ని అనుసరించే కదా ఉండాలి. ఏది సత్యం? నాకు ఇచ్చిన మాట సత్యం. ఇగో ఈ ధర్మాలు, ఈ రాజధర్మాలు, ఈ పుత్రధర్మాలు, ఈ వరాలు కానీ శాపాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా నీకుండే ధర్మం. కానీ నాకు ఇచ్చిన మాట ఏదైతే ఉన్నదో అది సత్యం కదా. అది ఆ సత్యాన్ని పట్టుకుని సత్యాన్ని నెరవేర్చేటట్టుగా ఉండాలి తప్ప సంసృత్య. నీకు ఇంకా చెప్పాను కూడా, ఇలా సత్యాన్ని పట్టుకుని సత్యాన్ని నెరవేర్చేటువంటి మహారాజుల కథ కూడా నీకు చెప్పానయ్యా, మళ్ళీ చెప్తున్నా. సంసృత్య శైభ్య శేనాయ స్వాం తనుం జగతీపతి. శిబి చక్రవర్తి సత్యాన్ని ఆశ్రయించి ఇచ్చిన మాటకి నిలబడి కదా తన ప్రాణాన్ని కూడా సమర్పించాడు, తన శరీరాన్ని అంతా కూడా ఇచ్చాడు. ప్రదాయ పక్షినే రాజన్ జగామగతి ఉత్తమ. ఆ డేగకి తన శరీరాన్ని పూర్తిగా ఆహారంగా ఇచ్చి ఉత్తమ గతిని పొందినటువంటి కథ నీకు ఇంకా జ్ఞాపకం రాలేదా? లేకపోతే బుర్రకి ఇంకా పట్టలేదా? తథాహి, అలాగే కదా. అలర్కస్తేజస్వీ బ్రాహ్మణే వేదపారగే యాచమానే స్వకే నేత్రే ఉద్ధృత్య అవిమనాదదౌ. అలర్కుడైనటువంటి రాజు వేదపారగుడైన బ్రాహ్మణోత్తముడు నాకు కళ్ళు కావాలి అంటే అవిమనాహ, ఎలాంటి బాధ లేకుండా, అబ్బా నీకు ఇవ్వడమే నాకు పుణ్యమయ్యా, నీకు ఇవ్వడమే నాకు గొప్పతనం అన్నట్టుగా ఇచ్చాడే, ఇచ్చి గొప్ప గొప్ప స్థానాన్ని పొందాడే. ఆ కథ నీకు గుర్తుందా లేదా?
కాబట్టి సరితాంతు పతిస్వల్పాం మర్యాదాం సత్యమన్విత సత్యానురోధాత్ సమయే స్వాం వేలాం నాతివర్తతే. సముద్రములన్నీ పుట్టించిన తరువాత బ్రహ్మదేవుడట ఒక హద్దు పెట్టి, సముద్రుడా, నీలో ఎన్నెన్ని ఆటంకాలు కలిగినా, నీలో ఎన్నెన్ని బాధలు కలిగినా, నీకెంత నీరు నిండినా కూడా ఈ ఈ గట్టు దాటడానికి వీల్లేదు అని ఆజ్ఞాపిస్తే బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అనుసరించి కదా సముద్రాలు ఇంకా చర్యల కట్ట దాటకుండా ఇంకా ఇలా ఉన్నాయి. కాబట్టి సత్యానురోధాత్, ఇది ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడే సముద్రాలు కూడా చర్యల కట్ట దాటడం లేదయ్యా. ఈ 3 కథలు నీకు చెప్పా, మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా. సత్యమేక పదం బ్రహ్మ, ఒక్క పదంలో బ్రహ్మదేవుడు పరబ్రహ్మ గురించి చెప్పాలి అంటే పరబ్రహ్మను ఒక్క పదంలో చెప్పే మంత్రమేది? ఓం అంట, ప్రణవం. అది సత్యమే. ప్రణవం అంటే సత్యం, సత్యం అంటే ప్రణవం. సత్యే ధర్మ ప్రతిష్ఠిత, నీవు ధర్మము అనుకునే ధర్మం అంతా సత్యము యందు ప్రతిష్ఠితమైంది. సత్యము లేనిదే ధర్మం ఉండదు. సత్యానికి విరుద్ధమైనటువంటి ధర్మం ఎప్పటికీ పనికిరాదు, ఏ ధర్మశాస్త్రము చెప్పదు. కాబట్టి సత్యమేవ అక్షయా వేదా, వేదములన్నీ సత్యము కదా, సత్యస్వరూపములు, సత్య ప్రకటనాత్మకములు తప్ప వేదములు మరొకటి కావు. వేదోఖిలో ధర్మమూలం అన్నప్పటికీ కూడా ధర్మములన్నింటికీ మూలం వేదమైన ఆ మూలం వేదము సత్యమై ఉంటుంది కదా. సత్యేన ఏవ ఆప్యతే పరం, సత్యం వల్లనే పరలోకాన్ని పొందగలుగుతాం, పరమాత్మని పరబ్రహ్మని పొందగలుగుతామయ్యా. ప్రయాత రజనీదేవి సత్యం సమనువర్తస్వ, ఇది ధర్మే ధృతామతి. నీకు నిజంగా ధర్మము అని అంటున్నావు కాబట్టి నీకు ధర్మము యందు సరి అయినటువంటి బుద్ధి ధైర్యము ఉంటే కనుక నేనేం చెప్తున్నానో దాన్ని పాటించు. సత్యం అనువర్తస్వ సఫల సవరోమేస్తు వరదోహి సత్తమ. అంటే ఏంటి కాదు, సత్యం అంటే ఏంటి? సఫల మే వరహ, నా వరము సఫలం కావడమే సత్యం అంటే. వరద హ్యసి, నువ్వు ఇచ్చావు కదా, వరం ఇచ్చావు కదా అని. ధర్మస్య ఇహ అభికామార్థం మమ చైవ అభిచోదనాత్ ప్రవ్రాజయ సుతం రామం త్రిఃఖలుత్వాం బ్రవీమ్యహం. ఏంటి నా కోరిక? ఏంటి? భరతునికి పట్టాభిషేకం చేయడమో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టాయి. నీ కుమారుడైనటువంటి రాముణ్ణి అడవికి పంపించడమే నాకు నువ్వు ఇచ్చేటువంటి వరం. ఎలాగా? త్రిఃఖలుత్వాం బ్రవీమ్యహం, 3 మార్లు చెప్తున్నా. 3 మార్లు చెప్తే అది సత్యమై తీరుతుంది. త్రిసత్యాహి దేవా అంటుంది వేదం. ఏదైనా ఒక 3 మార్లు చెప్పితే అది సత్యము సత్యము సత్యం. అందుకనే మనం సత్యం సత్యం పునఃసత్యం యతిరాజో జగద్గురు, రామానుజుల వారి గురించి కీర్తన చేస్తూ సత్యం సత్యం పునః సత్యం అని 3 మార్లు కీర్తిస్తారు. దాన్ని ముమ్మారు కీర్తించుటారంట. ఈ ముమ్మారు కీర్తిస్తే అది సత్యమయం అవుతుంది, సత్యము అంటారు. అలాగా త్రిఃఖలుత్వాం బ్రవీమ్యహం 3 మార్లు చెప్పాయి. ఇప్పటికీ నా కోరిక తీర్చు, నా వరం నాకు ఇచ్చేయి, రాముణ్ణి పంపించేయి అన్నట్టుగా చెప్పింది. సమయించ మమాద్యేమం ఇది త్వన్న కరిష్యసి అగ్రతస్తే పరిత్యక్త పరిత్యక్ష్యామి జీవితం. కనుక నువ్వు గనక ఈ పని చేయకపోతే సమయం మమ అద్య ఇమాం, నాకున్నటువంటి ఆ కట్టుబాటులో నువ్వు ఉండి తీరాలయ్యా. కనుక నువ్వు గనక చేయకపోతే నీ కనుల ముందే నా ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టేస్తా. ఏవం ప్రచోదితో రాజా కైకేయ్య నిర్విశంకయ నాశకత్వాశమున్మోక్తం బలిరింద్రకృతం యథ. ఒకసారి యుద్ధంలో ఇంద్రుడు వేసినటువంటి పాశానికి కట్టుబడి బలిచక్రవర్తి గెలగెల కొట్టుకున్నట్లుగా, ఆ బలిచక్రవర్తి కట్టుబడినట్లుగా అయిపోయాడు దశరథుడు. ఇంకో రకంగా వ్యాఖ్యాతలు చెబుతారు, ఇంద్రుడు చేసినటువంటి వామనుడు అనేటువంటి ఒకానొక ప్రణాళిక అనే పాశము ద్వారా బలి ఎలాగైతే కట్టుబడ్డాడో అలాగా అని చెప్తారు. 2 రకాల కూడా బలి కట్టుబడ్డ బలిలా నేనైపోయింది. బలి చక్రవర్తి స్థితి నేను పొందాడు దశరథుడు. ఎలాగా? కైకేయ నిర్విశంకయ, ఇంకా శంకలన్నీ విడిచిపెట్టేసింది. ఇంకా ధర్మము అధర్మము, భర్త పోతాడేమో, వైధవ్యం ఏర్పడుతుందేమో, పుత్రుడై తను చాలా ప్రేమించే రాముడు దూరం అవుతాడేమో, ఇవేవీ లేవు. నిర్విశంక, ఏమాత్రం శంక లేకుండా అనేసి. ఉద్భ్రాంత హృదయశ్చాపి వివర్ణ వదన అభవతు సధుర్యో వై పరిస్పందన్ యుగచక్రాంతరంయథ. ఉద్భ్రాంత హృదయుడైపోయాడు, పిచ్చెత్తినట్టుగా అయిపోయింది. ఏదో హృదయంలో లేదు. వివర్ణవదన, ముఖమంతా పాలిపోయినట్లయిపోయింది. సధుర్య వై పరిస్పందన్ యుగచక్రాంతరం యథానంట. ఒక
బండి మోసేటువంటి ఒక ఎద్దుకి గనక ఆ ముందు మెడకి ఇది కడతారు, తాళ్ళు కడతారు, పలుపు తాడు అంట, పలుపు తాడు కడతారు. పలుపు తాడు కట్టి గట్టిగా వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాడు. ఈ వెనక చక్రం తగులుతూ ఉంటుంది, వెనక చక్రం తగిలి కాలికి దెబ్బ తగులుతూ ఉంటుంది. ముందు పలుపు తాడు నొక్కడం వల్ల మెడకి దెబ్బ తగులుతూ ఉంటుంది. అలాంటి స్థితిలో ఉండే, అంటే ఒక బరువైనటువంటి బండిని మోసే ఎద్దు కనుక పలుపు తాడు వల్ల మెడకి గాయం, వెనకాల బండి చక్రం వల్ల కాలికి గాయం అయినా సరే ఏం చెయ్యాలో తెలియని స్థితిలో ఉంటుందో, వెనక పక్కన రాముడు, ముందు పక్క కైకేయి యొక్క పాశము అంటూ దశరథుడు యుగ చక్రాంతరంజత విహ్ఫలాభ్యాంచ నేత్రాభ్యాం అపశ్యన్నివ భూపతి కృచ్ఛ్రాధైర్యేణ సంస్తభ్య కైకేయీమిదమబ్రవీత్. దాని ఒకసారి మొహం చూద్దాం అనుకున్నాడు కైకేయి మొహాన్ని. ఎక్కడైనా కాస్త జాలి కనిపిస్తే మళ్ళీ బతికినాడుకుందామని చూస్తే కళ్ళు తిప్పంగానే కళ్ళంతా నీళ్లు గుప్పేసాయేమో, ఎవరు కనిపించరా. మళ్ళీ కృచ్ఛ్రాతు ధైర్యేణ, కంటికి ఏం కనిపించట్లా, కళ్ళ నిండా నీళ్లున్నాయి. ఆ నీళ్ల వల్ల బాష్ప పర్యాకులేక్షణుడై చూస్తే ఎవరు కనిపించట్లా. కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకుని మళ్ళీ అంటున్నాడు ఇలాగా, యస్తే మంత్రకృత పాణి అగ్నౌ పాపే మయా ధృత తంత్యజామి స్వజంచైవ తవ పుత్రం త్వయా సహ. నేను ఒకనాడు నేను వివాహం చేసుకునేటప్పుడు అగ్నిసాక్షికంగా వివాహం చేసుకున్నాను, మంత్రపూతంగా. ఒక పక్క మంత్రాలు చదువుతుంటే అగ్నిహోత్రుని ప్రార్థన చేసి అగ్నిహోత్రుడి సమక్షంలో సఖ్యాన్ని, నీతో సంబంధాన్ని కుదుర్చుకున్నానే. ఎప్పుడైతే నీకు పాణిగ్రహణం చేశాను కదా అగ్నిసాక్షికంగా, ఇప్పుడు చెప్తున్నా తంత్యజామి, నీకు అగ్నిసాక్షికంగా నీ పాణి పట్టుకున్నానే, అది విడిచిపెట్టేస్తున్నాను ఆ పాణి. ఇది మంత్రకృతం అయినా కాకపోయినా ఇది నా పూర్తి దృఢమైనటువంటి అభిప్రాయం. స్వజంచైవ తవ పుత్రం త్వయా సహ, నిన్నొక్కడే కాదు నీ కొడుకుతో పాటుగా నేను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను. ప్రయాస రజనీదేవి సూర్యస్య ఉదయనం పతి అభిషేకం గురుజన త్వరయిష్యతి మా ధ్రువం. రాత్రి వెళ్ళిపోయింది, పగలైపోయింది. గురువుగారు వస్తారు, వశిష్ఠ మహర్షి వస్తాడు. వచ్చి గబగబా నన్ను లే, అభిషేకం చేస్తు స్నానం చేయి, పీటల మీద కూర్చోవడం కంగారు పెడతాడు కదా. రామాభిషేక సంభారై తదర్థముపకల్పితై రామ కారయితవ్యో మే మృతస్య సలిలక్రియ. ఆ పట్టాభిషేకానికి ఏవైతే నేను స్నానం చేయాలనో, రాముడు స్నానం చేయాలనో కొన్ని కలశాలు పెడతారే, ఆ కలశాల్లో ఉండే నీటితో కదా స్నానం చేయాలి. పొద్దున్న గనక రామాభిషేక సంభారములై తదర్థముపకల్పితములై, అంటే పట్టాభిషేకం కోసమే ఏర్పరిచిన కలశ తీర్థములతో నేను చనిపోతాను, ఆ శవానికి స్నానం చేయించు అని గట్టిగా అన్నాడు. త్వయా సపుత్రయా నైవ కర్తవ్య సలిలక్రియ. అది కూడా నువ్వు చేయించడానికి వీల్లేదు కైకేయి, నువ్వు కానీ నీ కుమారుడు కానీ నాకు స్నానం చేయించడానికి వీల్లేదు. వ్యాహంతా అస్య శుభాచారే వ్యాహంతాసి అశుభాచారే ఇది రామాభిషేచనం. ఎంత అశుభాచారం కలిగిన దానివి నువ్వు, నీ చేత ఇలాంటి పని చేయిస్తానా. నచ శక్నోమి అహం ద్రష్టుం దృష్ట్వా పూర్వం తథా సుఖం హతహర్షం నిరానందం పునర్జన మవాంగ్ముఖం తాం తథా భృవతస్తస్య భూమిపస్య మహాత్మనః ప్రభాత శర్వరీ పుణ్య చంద్ర నక్షత్రశాలిని. నీ మొహం చూడడానికే నాకు ఇష్టపడడం లేదమ్మా. ఇదివరకు ఎలా చూశానో తలుచుకుంటే ఇప్పుడు బాధగా ఉంటుంది. హతహర్షం, నీ పట్ల కలిగే, నీ దగ్గరికి వస్తే ఆనందం కలుగుతుంది, నీ మాట వింటే ఆనందం కలుగుతుంది అనుకునేవాడిని, అదంతా హతహర్షం. ఇప్పుడు ఏమీ కలగట్ల. నిరానందం, ఆనందం అనేదే లేదు. చంద్రనక్ష పునర్జన్మ అవాంగ్ముఖం, చాలా సిగ్గుపడుతూ తల వంచుకుంటాను నీ దగ్గర. తాంతథా ఇలా అంటున్నాడు. ఇలా అనే సమయంలోనే పూర్తిగా రాత్రి గడిచిపోయింది, నిశావసానం పూర్తయింది, తెల్లవారింది. తతః పాప సమాచార కైకేయీ పార్థివం పునః ఉవాచ పరుషం వాక్యం వాక్యజ్ఞ రోషమూర్ఛిత. చిట్ట చివరి మాటలుగా చెప్పేటప్పటికీ ఆవిడికి రోషం ముంచుకొచ్చింది. వాక్యజ్ఞ అంటాడు వాల్మీకి, మాట్లాడడం బాగా తెలిసిన ఆవిడ, బాగా మందర నేర్పింది. ఈవిడికి తగులుకుంది ఈ అభిప్రాయం. కిమిదం భాషసే రాజన్ వాక్యం గురు రుజోపమం ఆనాయయితుం అక్లిష్టం పుత్రం రామం ఇహ అర్హసి. ఎందుకు ఇన్ని మాటలయ్యా? కిమిదం భాషసే, ఇంకెందుకు ఇన్ని కబుర్లు చెప్తున్నావు? వాక్యం గురు రుజోపమం, ప్రతి వాక్యం ఏదో ఒక జబ్బు పడిన వాడిలాగాను, ప్రతి మాట నేనేదో తప్పు చేశాను అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నావయ్యా, ఇవన్నీ ఆపేసేయి. ఆనాయయితుం, రాముని రప్పించు.
రాముడు వస్తే రాముడికి విషయం చెప్పేద్దాం అనేసి. స్థాప్య రాజ్యే మమ సుతం కృత్వా రామం వనేచరం నిస్సపత్రాంచ మాం కృత్వా కృతకృత్యో భవిష్యసి. ఏదో దయ్యం పట్టినట్లుగా అయిపోయింది అని అంటారు పెద్దలు. ఒకసారి ఇంకో మా అబ్బాయిని సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టు, రాముడిని అడవిలోకి తోలేసేయి, నాకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చెయ్యి, హాయిగా రాజ్యం వెలుకుంటాం, కృతకృత్యో భవిష్యతి, అప్పుడు నీవు కృతకృత్యుడు అవుతావు, ఇచ్చిన మాట తప్పని వాడవి అవుతావు అని చెప్పింది. సనున్న ఇవ తీక్ష్ణేన ప్రతోదేన హయోత్తమ రాజా ప్రచోదితో భీక్షణం కైకేయీ విధమబ్రవీత్. ఒక పరిగెత్తని గుర్రాన్ని కనుక కొరడాతో గట్టిగా కొట్టినట్టుగా ఆ మాట మరింత కొరడా దెబ్బలా తగిలింది దశరథుడికి. ధర్మబంధేన బద్ధోస్మి, ధర్మబంధముతో నేను బద్ధుడనైపోయానమ్మా. నష్టాచ మమ చేతన, నా బుద్ధి అంతా నశించిపోయింది. జ్యేష్ఠం పుత్రం ప్రియం రామం ద్రష్టుమిచ్చామి ధార్మికం. ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ చేతనం లభించాలన్నా, నేను మళ్ళీ మామూలు మనిషిని కావాలన్నా నా కుమారుణ్ణి చూడాలి. నా ప్రియుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తిని చూస్తే తప్ప నాకు మళ్ళీ చేతన కలగదు, చూడాలనుకుంటున్నాను అని మనసులో అనుకున్నాడు. పైకి అన్నాడు, తతః ప్రభాతాం రజనీం ఉదితే చ దివాకరే పుణ్యే నక్షత్రయోగే చ ముహూర్తే చ సమాహితే వశిష్ఠో గుణ సంపన్న శిష్యై పరివృతస్తదా ఉపగృహ్యాసు సంభారాన్ ప్రవివేశ పురోత్తము. తెల్లవారింది. ఎప్పుడైతే తెల్లవారిపోయిందో వశిష్ఠ మహర్షి తాను అనుకున్నటువంటి సంభారాలన్నీ తీసుకుని పుణ్య నక్షత్ర యోగం కోసం చూస్తున్నవాడై శిష్య పరివృతుడై ఆ సంభారాలన్నీ పట్టుకుని దశరథ మహారాజుని నిద్రలేపి తీసుకువెళ్ళడానికని తాను వస్తున్నాడు. ఎలా వస్తున్నాడంటే సిక్త సంమార్జిత పథాం పతాకోత్తమ భూషితాం విచిత్ర కుసుమాకీర్ణాం నానాసగ్భిర్విరాజితాం. చాలా అందంగా కళాపి జల్లి ఉన్నటువంటి దారులన్నీ, రాజవీధులన్నీ అలా ఉన్నాయి. పతాకోత్తమ భూషితాం, ప్రతి ఇంటి మీద కూడా పట్టాభిషేకానికి సంబంధించిన పతాకాలు, రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి ధ్వజాలు కూడా ఎగురుతున్నాయి. విచిత్ర కుసుమాకీర్ణాం నానాసగ్భిర్విరాజితాం, పూలు జల్లారు ఆ వీధులన్నీ కూడా. చుట్టూ కూడా మంగళ తోరణాల్లాగా పుష్పాల తోరణాలు కట్టారు. సంహృష్ట మనుజోపేత సమృద్ధ విపణాపణ, వచ్చిన వారందరికీ సరుకులకు కానీ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రతి విపణి వీధి అంతా కూడా అన్ని సరుకులు పెట్టుకుని సమృద్ధిగా ఉండి ఎవరేం కావాలంటే వాళ్ళకి అది ఇచ్చేటట్టుగా, మాకు ఇది కావాలయ్యా తీసుకోండి, మాకు ఇది కావాలి, ఈ పళ్ళు కావాలి తీసుకోండి, ఈ కూల్ డ్రింకులు కావాలి తీసుకోండి అన్నట్లుగా ఎవరికి వారు సమృద్ధంగా విపణి వీధులన్నీ కూడా ఉంచుకున్నారు. పట్టాభిషేకానికి జనం చాలా మంది వస్తారు కాబట్టి. మహోత్సవ సభాకీర్ణాం రాఘవార్ధే సముత్సుకాం చందనాగరు ధూపైశ్చ సర్వతః ప్రతిధూపితాం, అన్ని చోట్ల చందనాలు అలంకరించారు, చందనంతో కళాపి చల్లారు, ధూపాలు పెట్టారు. చాలా సుధూపితంగా ఆ ప్రాంతం అంతా ఉంది. అలాంటి వీధుల్లో నడుచుకుంటూ వశిష్ఠ మహర్షి తాం పురీం సమతిక్రమ్య పురందర పురోపమాం తదర్శాంతఃపురం శ్రేష్టం నానాద్విజగణాయుతం. అలా ఒక్కొక్క అంతఃపురాన్ని దాటుకుంటూ వశిష్ఠ మహర్షి శిష్య పరివృతుడై దశరథ మహారాజు యొక్క అంతఃపురానికి వస్తున్నాడు. పురందర పురోపమామని ఇంద్రుడి యొక్క భవనంలా ఉండే భవనానికి వస్తున్నాడు. పౌర జానపదాకీర్ణాం బ్రాహ్మణైరుపశోభితం యజ్ఞ విద్యై సుసంపూర్ణం సదస్యై పరమద్విజై. ఆ అంతఃపురం అంతా కూడా ఎవరు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు, బ్రాహ్మణోత్తములంతా వేద స్వస్తులన్నీ చేస్తున్నారు. ఇలాగా ఒక సందడి వాతావరణం, ఒక వైదికమైన వాతావరణంతో ఆ ప్రాంతం అంతా ఉంది. తదంతఃపురమాసాద్య వ్యతిచక్రామతంజనం వశిష్ఠ పరమప్రీత పరమర్షి వివేశ. అలాంటి అంతఃపురంలోకి వశిష్ఠ మహర్షి చాలా ఆనందంగా ప్రవేశించాడు. సత్వపశ్యత్ నిష్క్రాంతం సుమంత్రం నామ సారథిం ద్వారే మనుజసింహస్య సచివం ప్రియదర్శనం. వెళ్ళంగానే లోపల నుంచి వస్తూ సుమంత్రుడు కనిపించాడు. సుమంత్రుడు పాపం దశరథుని దింపాడు కదా, దింపిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాక ఏమవుతుందో వాళ్ళకేం తెలియదు పాపం. వీళ్ళు యువతలో ఉండిపోవాలి. అక్కడే గుమ్మం దగ్గర టచ్ ఆడుతున్నాడు. ఇంకా దశరథుడు రాలేదు, రాత్రంతా ఎక్కడే పడుకున్నాడు. పొద్దున్న లేవాలి, మందిమాగదులు వచ్చారు, వాళ్ళని వద్దన్నారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఏం చేయాలో తెలియకుండా పచారీలు కొడుతున్నట్టుగా కొడుతున్నాడు. లోపలికి బయటికి తిరుగుతున్నాడు సుమంత్రుడు. అలాంటి సుమంత్రుడు బయటికి రాగానే చూచాడు వశిష్ఠుడు. చూచి తమువాచ మహాతేజాః సూతపుత్రం విశారదం వశిష్ఠః క్షిప్రమాచక్ష్వ నృపతే మాం ఇహ ఆగతం.
సుమంత్రుని పిలిచి, ఆయన వశిష్ఠుడు వచ్చారని రాజుగారి కబురు పెట్టవయ్యా అన్నాడు. ఇమే గంగోదక ఘటాహ సాగరేభ్యశ్చ కాంచనాహ ఔదుంబరం భద్రపీఠం అభిషేకార్థమాహుతం. గంగానది నుంచి ఘటాలతో నీళ్లు తెప్పించాను, సముద్ర జలాలన్నీ వచ్చాయి. ఔదుంబరం భద్రపీఠం, మేడి కర్రతో చేసినటువంటి గొప్ప సింహాసనం కూడా సిద్ధం చేశానయ్యా. రాముణ్ణి దాని మీద కూర్చోపెట్టి కదా పట్టాభిషేకం చేయాలి. ఔదుంబర పీఠం అని అంటారు. ఔదుంబర పీఠం ఎవరైతే దాని మీద కూర్చుంటారో దాన్ని కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది అని, ఏ కార్యాన్ని అయితే వాళ్ళు సాధించదలుచుకున్నారో ఆ కార్యాన్ని సాధించేటువంటి గొప్ప శక్తిని ఔదుంబర పీఠం ఇస్తుంది అని అంటారు. ఒక్కొక్క పీఠానికి ఒక్కొక్క గొప్పతనం ఉన్నది. ఆ ఔదుంబర పీఠాన్ని ఏర్పాటు చేశాను. అభిషేకార్థం ఆహుతం, కేవలం అభిషేకం కోసమే ప్రత్యేకంగా సింహాసనం తయారు చేయించారు వేడి కర్రతో. అదంతా వచ్చింది. సర్వ బీజాని, నవధాన్యాలు వచ్చాయి, గంధములు వచ్చాయి, రత్నములు వచ్చాయి, క్షౌద్రం, తేనె పట్టుకొచ్చారు, తేనె సిద్ధంగా ఉంచారు, దధి, ఘృతం, లాజలు, దర్భలు, పుష్పములు, పాలు, అష్టౌచ కన్యాహ, 8 చిన్న చిన్న కన్యపిల్లలయ్యా, వీళ్ళంతా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మత్తశ్చ మరవారణ, గొప్ప వధించినటువంటి తెల్లటి ఏనుగు, చతురశ్వ రథ శ్రీమాన్, 4 గుర్రములతో కూడినటువంటి రథము, అలాగే నిస్త్రింశ ధనురుత్తమం, అలాగే ఒక కత్తి, ధనస్సు, వాహనం నరసంయుక్తం ఛత్రంచ సన్నిభం, ఓ తెల్లటి గొడుగు, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశాం. శ్వేతేచ బాలవ్యజనే భృంగారుశ్చ హిరణ్మయ, తెల్లటి ఆ చామరములు, హేమదామ పినద్ధశ్చ కకుద్మాన్ పాండురో వృష, హేమదామ పినద్ధం అంటే బంగారు తాళ్లతో కట్టినటువంటి మంచి భూపురం కలిగినటువంటి వృషభం, అంటే వృషభము, గుర్రములు, ఇవన్నీ కూడా పట్టాభిషేకంలో ఉండేటువంటి కొన్ని వస్తువులు, తప్పనిసరిగా ఉండవలసినటువంటి. కేసరీచ చతుర్ద్రంష్ట్ర, 4 దంతాలు కలిగినటువంటి సింహము, ఇలా ఇవన్నీ కూడా సమిద్ధశ్చ హుతాశన హరిశ్రేష్ఠో మహాబల సింహాసనం వ్యాఘ్రతను, రాముడు కూర్చోడానికి వీలుగా పులి చర్మాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశానయ్యా. ఇవన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయని, వశిష్ఠుడు సిద్ధంగా నిలబడి ఉన్నాడని వెళ్ళి దశరథ మహారాజుతో చెప్పవలసినది అని చెప్పాడు. ఆచార్యా బ్రాహ్మణా గావ పుణ్యాశ్చ మృగపక్షిణ సర్వవాదిత్ర సంఘాశ్చ వేశ్యాశ్చ అలంకృతా స్త్రియ పౌరజానపదశ్రేష్టా నైగమాశ్చ గణైః సహ ఏతే చాన్యే చ బహవః ప్రీయమాణాః ప్రియంవదాః అభిషేకాయ రామస్య సహ తిష్టంతి పార్థివైః. రాజులంతా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎవరైతే నృత్యములు చేయవలసి ఉంటారో ఆ గణికా స్త్రీలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆచార్యులు అంటే యజ్ఞ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు, ఋత్విక్కులు, ఆవులు, పుణ్యములైనటువంటి మృగపక్షులన్నీ కూడా ఏవేవి పట్టాభిషేకానికి అవసరములో అవన్నీ కూడా సంసిద్ధపరిచామని చెప్పాడు. మీరందరూ కూడా రాముని యొక్క పట్టాభిషేకం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా. త్వరయస్వ మహారాజం యథా సముదితే హని పుణ్యే నక్షత్రయోగే చ రామో రాజ్యమవాప్నుయాత్. త్వరయస్వ, కొంచెం స్పీడ్ చెయ్యి అంటానే, గబగబా గబగబా అతన్ని కంగారు పెట్టండి అయ్యా. త్వరయస్వ యథా సముదితేహని, తెల్లవారిపోతోంది, నక్షత్ర యోగం కూడా ఏర్పడుతోంది, రాముడు రాజ్యానికి రాజు కావడానికి వీలైన శుభగడియలన్నీ దగ్గర పడ్డాయి. ఇది తస్య వచశ్రుత్వా సూతపుత్రో మహాత్మనః స్తువన్ నృపతి శార్దూలం ప్రవివేశ నివేశనం. ఇప్పటిదాకా ఏ వంకతో లోపలికి వెళ్లాలో తెలియట్లే పాపం సుమంతుడికి. అలాగే గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళడం, మళ్ళీ వెనక్కి రావడం, మళ్ళీ గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఒకసారి ఇలా కొట్టుకోవడం, ఇలా వెనక్కి రావడం చేస్తున్నాడు. ఏం చేయాలో తెలియదు కదా. లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఏదైనా బలమైన కారణం ఉండాలి. అమ్మయ్య వశిష్ఠుడు వచ్చాడు, ఇది చెప్పమన్నాడు, గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ కాబట్టి నేను గబగబా లోపలికి వెళ్ళి దశరథుడిని ఈ ఆనంద సమయంలో నిద్ర లేపాలి, ఇంకా లేపి ఆ కార్యక్రమానికి త్వరపరచాలి అనుకుని తంతు పూర్వోదితం స్తువన్ నృపతి శార్దూలం ప్రవివేశ నివేశం. అంటే దశరథ మహారాజుని పొగుడుతూ లోపలికి వెళ్ళాడు అని అంటారు. అంటే అబ్బా మా రాజుగారు గొప్పవారు, రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తారు, ఇంత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, దశరథ నువ్వు ధన్యుడవయ్యా అనుకుంటూ పాట పాడుకుంటున్నట్టుగా సుమంతుడు లోపలికి వెళ్ళాడు. స్తువన్ అని అంటారు. స్తువన్ నృపతి శార్దూలం, లోపలికి వెళ్ళాడు. తంతు పూర్వోదితం వృద్ధం ద్వారస్థాః రాజసమ్మతం నశేకురభిసంరోద్ధుం రాజ్ఞ ప్రియచికీర్షవ. నిజానికి కైకేయి దశరథుడు మాత్రమే లోపల ఉంటే ఎవ్వరూ వెళ్ళడానికి ఎవరు అంగీకరించరు కదా. ద్వారపాలకులు సిద్ధంగా ఉండి ఆపేస్తారు, ఎవడైనా కావచ్చు ఆపేస్తారు. కానీ లోపల జరిగే సంఘటనలు
రకరకాలుగా తెలిసిపోతుంటాయి వార్తలు, చిన్న చిన్న వార్తలు. రాజుగారు ఏడుస్తున్నారు, కైకేయం కోపంగా ఉంది అని ఎవరు మాట్లాడుకుంటారు కదా. ఈ మాటలన్నీ వినేటప్పటికీ అక్కడ ఉండే ద్వారపాలకులకి ఏదో గనక చిన్నది జరగకపోతే ఆగేటట్టుగా లేదనిపించిందో ఏమో తెలియదు. సుమంత్రుడు వస్తూ ఉంటే ఏమాత్రం ఆపకుండా రాజ్ఞ ప్రియ చికీర్షవ, రాజుకి ప్రియాల్ని చేయదలిచిన వాళ్ళై సుమంత్రుడు లోపలికి పంపించారు కదా. మరి రాజు రాణి ఉన్నప్పుడు పంపించడానికి అవకాశం లేదు ఎంత వాళ్ళైనా, కానీ పంపించారు. లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ అతనికి లోపలికి వెళ్ళాడు తప్ప కింద పడ్డ నగలు కానీ ఒక చెల్లాచెదురుగా ఉన్న పుష్పాలు కానీ అతనికి తట్టడంలా చూస్తున్నాడు. కానీ ఎందుకు పడ్డాయో అనేది అభిప్రాయం ఏం లేదు. లోపల మనసులో ఆనందం, పట్టాభిషేకానికి సంసిద్ధమయ్యాను కదా, ఈ వార్త చెప్పాలి, దశరథుని బయటికి తీసుకురావాలి, ఇంతే ఉంది మనస్సులో. కాబట్టి గబగబా గబగబా వెళ్ళిపోయాడు. లగ్నశేకు స సమీప స్థితో రాజ్ఞ అజిజ్ఞివాన్. దశరథుడు కిందెందుకు పడుకున్నాడో కూడా ఊహించదు కదా. మనస్సులో బలమైనటువంటి ఒక ఆనందమో కోరికో ఉంటే ఎదుటివాడు ఏం చేస్తాడో మనం పట్టించుకోం. వాడు ఎంత కష్టంలో ఉన్నా మనం చెప్పాలని చెప్పేస్తూ ఉంటామే. అలాంటి స్థితిలో సుమంతుడు ఏం చేశాడంటే, దశరథుడు కిందెందుకు పడుకున్నాడు, దుమ్మంతా ఎందుకు పట్టింది, కైకేయి ఎందుకు దూరంగా నుంచుని కోపంగా ఉంది, మేము పట్టించుకోవాలా. గబగబా దశరథుడికి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి వాగ్భి పరమతుష్టాభి అభిష్టోతుం ప్రచక్రమే. వెళ్ళి దశరథ నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు అయ్యా అంటూ పొగడం ప్రారంభించాడు. ఎలా ఉంటుంది దశరథుడు? అతను చాలా బాధగా ఉన్నాడు. ఈయన వచ్చి పొగుడుతున్నాడు. పొగుడుతుంటే తపస్సూతో యథాకాలం పార్థివస్య నివేశనే సుమంత్ర ప్రాంజలిర్భూత్వ తుష్టావ జగతీపతిం. పాపం ఇంకా పొగుడుతూనే ఉన్నాడు. ఇతను తలకైతే ఎత్తట్లా, పొగడతల్ది వింటున్నాడు. ఏం చెప్పాలో తెలియదు. సుమంతుడి దగ్గర చాలా అత్యంత సన్నిహితుడు కదా సుమంతుడు. అతనికి చెప్పకుండా ఏది దాయలేడు. సుమంతుడికి దశరథుడితో సమానమైన వయస్కుడు, చిన్నవాడేం కాడు, చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగినవాడు. కాబట్టి చాలా అత్యంత సన్నిహితుడు. ఎంత సన్నిహితుడో తర్వాత సగ్గల్లో తెలుస్తుంది. అంత సన్నిహితుడు కాబట్టి చెప్పాలి. చెప్పకపోతే బాధ పంచుకోకపోతే ఎట్లా? చెప్పాలనిపిస్తోంది. ఈయనేమో పొగుడుతున్నాడు, తలకాయ ఉంచి కూర్చున్నాడు. కూర్చుని సుమంతుడు ఇంకా ప్రాంజలిర్భూత్వ నమస్కారం చేస్తూనే, నువ్వు చాలా గొప్ప పని చేసావయ్యా, అన్నీ సిద్ధమయ్యాయి, వశిష్ఠాదులంతా సిద్ధంగా ఉన్నారు, పట్టాభిషేకానికి ఇంకా సమయం, కొద్ది సమయమే ఉంది, మరి ఇలా కూర్చున్నావే ఏంటన్నట్లుగా మాట్లాడుతూ యథా నందతి తేజస్వి సాగరో భాస్కరోదయే ప్రీత ప్రీతేన మనస యథా ఆనందఘనస్వత. ఇతనిలో దశరథుడి మొహం చూడాలి, దశరథుడు మాట్లాడడం లేదంటే అభిప్రాయం కూడా లేదు. ఆనంద ఘనుడై, ఆనందం అంతా నిండిపోయి, ఎలాగైతే ఒక సముద్రం భాస్కరోదయంతో పొంగిపోతుందో, ఒక చంద్రుడిని చూస్తే సముద్రం ఎలా పొంగిపోతుందో ఆ విధంగా పొంగిపోతున్నాడు. ఇంద్రం అస్యాంతు వేలాయాం అభితుష్టావమాతలి సహ అజయద్ దానవాన్ సర్వాన్ తథా త్వాం బోధయామ్యహం. ఎలాగైతే దానవులంతా జయించబడితే ఇంద్రుడు పడుకున్నాడు అనుకోండి, దేవతలంతా యుద్ధం చేసి రాక్షసుల్ని జయించిన తర్వాత మాతలి వచ్చి, ఇంద్ర నువ్వు గెలిచావయ్యా, జయీభవ అని గనక చెబితే ఇంద్రుడు ఎంత ఆనందపడతాడో, నువ్వంత ఆనందపడే సందర్భంగా నేను వచ్చానయ్యా, మాతలిలా వచ్చా అన్నాడు. వచ్చిన వేదాహ సహాంగ విద్యాశ్చ యథాహి ఆత్మభువం వివం. వేదములు అంగములు భగవంతుని ఎలా కీర్తిస్తాయో నిన్నలా కీర్తించడానికి వచ్చా. బ్రహ్మదేవుణ్ణి, బ్రహ్మ అంటే పరబ్రహ్మ, పరబ్రహ్మని వేదములన్నీ ఎలా కీర్తించి నిద్రలేపుతూ ఉంటాయో, అగ్నే త్వగుం సుజాగృహి వయగుం సుమందిషీమహి గోపాజన స్వస్తయే ప్రభుధే నః పునర్దదః. వేదంలో ఉండే సుప్రభాతం ఉంటుంది. ఈ సుప్రభాతమే ఆద్యమైన సుప్రభాతం. అగ్నే త్వగుం సుజాగృహి, అగ్నిహోత్రుడా నీవు మేలుకో అని సుప్రభాతాలు ఉన్నాయే. ఈ సుప్రభాతాలన్నీ ఎవరికి? యజ్ఞాత్మకుడే పరమాత్మకి కదా. అలా వేదములన్నీ ఎవరికైతే సుప్రభాతం పలికాయో ఆ దేవుడికి, ఆ భగవంతుడికి పలికినట్లుగా నీకు నేను సుప్రభాతం పలుకుతున్నా. ఆదిత్య సహచంద్రేణ యథా భూతధరాం శుభాం బోధయంత్యద్య పృథివీ తథా త్వాం బోధయామ్యహం. ఆదిత్యుడు చంద్రుడితో కూడినవాడై ఈ భూతధర, ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ మోసేటువంటి భూమిని ఎలాగైతే మేలుకొల్పుతాడో, ఉదయం పూట సూర్యుడు వస్తే భూమి మేలుకున్నట్టు లెక్క, సాయంకాలం చంద్రుడు వస్తే భూమి ప్రబుద్ధమవుతున్నట్టు లెక్క. భూమి పెరుగుతుంది అంట. రాత్రంతా భూమి పెరుగుతుంది. భూమి పెరగడం అంటే భూమి ఎంత ఉన్న భూమి ఇంత భూమి కావడం కాదు. మనుషులంతా పెరిగే సందర్భం రాత్రిపూటే కదా.
మనుషుల్లో ఉండేటువంటి ఎదుగుదల కానీ, చెట్ల యొక్క ఎదుగుదల కానీ ఉదయం పూట సాగదు, రాత్రి పూట సాగుతుంది. అంటే ఉదయం ఎలాగైతే సూర్యుడు మేలుకొలుపుతాడో, రాత్రి చంద్రుడు ఏ విధంగా అయితే భూమిని ప్రబుద్ధం చేస్తాడో, అట్లాగే నేను నిన్ను లేపుతున్నాను అంటూ ఈ సుమంతుడు తన యొక్క సుప్రభాత గీతాన్ని ఆలపిస్తున్నాడు. ఉత్తిష్ట ఆసు మహారాజా కృతకౌతుక మంగళ విరాజమానో వపుషా మేరోరివ దివాకర. మహారాజా ఇక లేవలసింది. కృత కౌతుక మంగళ, నువ్వు లేవాలి, స్నానం చేయాలి, కంకణం కట్టుకోవాలి, ఎంత పని ఉందయ్యా. కాబట్టి విరాజమాన వపుషా మేరోరివ దివాకర, మేరు పర్వతం మీద కనుక ఉదయించే సూర్యుడు కనుక వస్తే ఎంత బాగుంటుందో, నువ్వు కనుక లేచి వస్తే అంత బాగుంటుందయ్యా. కాబట్టి సోమ సూర్యౌ చకాకుత్స్థ శివవైశ్రవణావపి వరుణశ్చాగ్నిరింద్రశ్చ విజయం ప్రతిశంతు తే. చంద్రుడు, సూర్యుడు, శివుడు, వరుణుడు, వైశ్రవణుడు, అగ్ని, ఇంద్రుడు వీళ్ళంతా నీకు మంగళాన్ని కలిగించుగాక. గత భగవతీ రాత్రి, పూజ్యమైనటువంటి రాత్రి గడిచిపోయింది. కృతం కృత్య విదంతవ, చేయవలసిన పని నీకు సిద్ధంగా ఉన్నది. బుద్ధ్యస్వ నరశార్దూల లేవయ్యా కురు కార్యమనంతరం, చేయవలసిన పని ఉన్నది కదా, నీవు లేవలసినది. ఉదతిష్ఠత రామస్య సమగ్రమభిషేచనం పౌరజానపదైశ్చాపి నైగమైష్య కృతాంజలి స్వయం వశిష్ఠో భగవాన్ బ్రాహ్మణై సహ తిష్టతి. లేవాలి, రాముని యొక్క పట్టాభిషేకం కోసమని పౌరజానపదులంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. నైగమైష్య కృతాంజలి, వేదవేత్తలంతా కూడా వారి వారి యొక్క వేదస్వస్తులతో సిద్ధంగా ఉన్నారు. స్వయం వశిష్ఠ భగవాన్, స్వయంగా వశిష్ఠ మహర్షియే వచ్చి రాఘవస్య అభిషేచనం గురించి బ్రాహ్మణై సహ తిష్టతి, శిష్యులందరితో కలిసి సిద్ధంగా ఉన్నాడయ్యా అని చెప్పాడు. క్షిప్రమాజ్ఞాప్యతాం రాజన్ రాఘవస్య అభిషేచనం. భగవాన్ లేచి పట్టాభిషేకానికి ఆజ్ఞ ఇవ్వలసినది. యథాహి అపాలాః పశవః యథా సేనాఖ్యనాయక యథా చంద్రం వినా రాత్రి యథా గావో వినా వృషం. పాలకుడు లేనిదే పశువులు ఎలా అయిపోతాయో, సేనా నాయకుడు లేకపోతే సైన్యం ఎలా చల్లా చెదురైపోతుందో, చంద్రుడు లేకపోతే రాత్రి ఎలా శోభించదో, ఆ ఒక వృషభం లేకపోతే ఆవులు ఎలాగా సఫలం కావో, అట్లాగా అయోధ్య అంతా అట్లా ఉందయ్యా. కానీ ఏవం హి భవితారాష్ట్రం ఎత్ర రాజాన దృశ్యతే, రాజును చూడాలని కోరుకుంటోంది అయోధ్య అంతా, నేను ఇంకా లోపలే కూర్చున్నావు. ఇది తస్య వచశ్రుత్వా శాంతపూర్వమివార్థవతు అభ్యకీర్యత శోకేన భూయయేవ మహీపతి. ఇంత విన్నాడంటే సుమంత్రుడు చెప్పే ప్రతి మాట ఒక అన్వర్థమైన మాట కాబట్టి జాగ్రత్తగా విన్నాడు. శాంతపూర్వం, సుమంత్రుని యొక్క మాట తనని ఓదారుస్తున్నట్లుగా. నిజానికి చెప్పే పదములన్నీ కూడా పట్టాభిషేకాల గురించి చెప్తున్నప్పటికీ కూడా మనకి చాలా కష్ట సమయంలో ఇష్టమైన వాడు గొంతు వినిపిస్తే అమ్మయ్యా అని ఎలాగైతే మనసులో కలుగుతుందో అది శాంతపూర్వం అంటారు. సుమంత్రుడి మాట వినంగానే అమ్మయ్య కొంచెం ఓపిక వచ్చినట్టుగా అయ్యి కానీ అది ఆ బాధ తట్టుకోలేక అభ్యకీర్యత శోకేన భూయేవ మహీపతి, ఒక్కసారి మళ్ళీ శోకం కలిగి మళ్ళీ ఇలాగా అభ్యకీర్యత తన చేతుల్ని కాళ్ళని విదల్చినట్టుగా కింద పడిపోయాడు. తతస్స రాజా తం సూతం సన్నహర్షశ్రుతం ప్రతి శోకరక్తే క్షణ శ్రీమాన్ ఉద్వీక్ష్య ఉవాచ ధార్మిక. నిజానికి చెప్పిన పదములన్నీ తనకి ఇంతకు ముందు ఆనందాన్ని కలిగించే పదములే, కానీ ఇప్పుడు చాలా కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. మనసు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగి శోకరక్తే క్షణ, శోకము వల్ల ఎర్రబడ్డ కనులు కలిగిన వాడై ఒక్కసారి కోపంగా చూచాడు సుమంత్రుడి వైపు. కోపంగా అంటే విసురుగా చూచాడు. ఉద్వీక్ష్య అంటారు, ఉత్వీక్ష. ప్రదాకా తలకాయ ఉంచుకున్నవాడు కాస్త ఒక్కసారి చిటాలను చూచాడంటారే అలా చూచాడు. చూచి వాక్యేస్తు ఖలు మర్మాణి మమ భూయో నికృంతసి సుమంత్ర కరుణం శ్రుత్వా దృష్ట్వా ధీరంచ పార్థివం ప్రగృహీతాంజలి కించిత్ తస్మాద్దేశాతపాక్రమత్. ఒక్కసారి ఎందుకయ్యా ఇప్పటిదాకా నాకు మర్మాల మీద కొట్టింది కైకేయి, నాకు ఎక్కడైతే నాకు రహస్య స్థానములు ఉంటాయో, హృదయంలో ఏదైతే ఇప్పటిదాకా కాచుకుని రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయడమే నా కృతకృత్యత అనుకున్నానో అలాంటి మర్మం మీద పెద్ద దెబ్బ కొడితే మళ్ళీ ఆ మర్మాన్ని కోస్తున్నట్టుగా నువ్వు ఇంకా ఇవన్నీ చెప్తావు ఏంటి అంటే నాకు కలిగిన బాధని మరింత పెంచుతుంది. నా గుండెని పగలగొట్టింది కైకేయి, నువ్వు కత్తితో కోస్తున్నట్టుగా కోస్తున్నావయ్యా. భూయో నికృంతసి అన్నాడు ఒక్కసారి. అనగానే సుమంత్ర కరుణం శ్రుత్వా
దృష్ట్వా దీనంచ పార్థివం. జాలిగా అన్నాడు పదం, కోపంగా అన్నట్టుగా అన్న పదం కరుణం శ్రుత్వ, జాలిగా వినిపించి. ఏదో ఒక అసహాయంగా ఉన్న వ్యక్తికి, నిస్సహాయంగా ఉన్న వ్యక్తి గనక నన్ను రక్షించవా అన్నట్లుగా అనిపించింది సుమంతుడికి. ఒక్కసారి దీనంగా కనిపించాడు దశరథుడు. ఇలా నమస్కారం పెడుతూనే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పటిదాకా అతని మొహం అలా చూడ. సంతానం లేదు అన్నప్పుడు కూడా దశరథుని మనస్సులో కానీ ఈ చూపుల్లో కానీ ఎప్పుడు ఇంత బాధ కనిపించదు. చాలా బాధపడ్డాడు. చాలా బాధపడి అదృష్టపూర్వంగా ఇప్పటిదాకా చూడని దశరథుని యొక్క ముఖాన్ని చూచి ఒక్కసారి వెనక్కి వచ్చేసాడు. యదా వక్తుం స్వయం దైన్యాత్ న శశాక మహీపతి తదా సుమంత్రం మంత్రజ్ఞ కైకేయీ ప్రత్యువాచ. ఎప్పుడైతే దశరథుడికి ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లా, ఏం చెప్పాలో తెలియట్లా, సుమంతుడికి కూడా ఏమడగాలో తెలియట్లా, ఇప్పటిదాకా ఎలా చూడలేదు, చాలా బాధగా ఉన్నాడు, చాలా చాలా దీనావస్థలో ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు. ఒకసారి వెనక్కి అడుగులు వేసినవాడు హఠాత్తుగా అలా నిలబడిపోతే ఇంకా వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇంకా మాటలు సాగే అవకాశం లేదని మళ్ళీ కల్పించుకుంది ఒక క్రూర బుద్ధితో కైకేయి అని అంటాడు. అని ఏమంది? మంత్రజ్ఞ అంటే మంత్రము తెలిసినాడు. మంత్రం అంటే ఆలోచన తెలిసినాడు. ఎక్కడ ఏ మాట మాట్లాడితే అది విజయవంతమవుతుందో ఆవిడ కొంచెం అనుభవంలోకి వచ్చేసి. కాబట్టి ఇప్పుడు గనక ఏదన్నా చెప్పింది అనుకో, సుమంతుడు వెళ్ళి ఒక్కసారిగా దీన్ని వేరే రకంగా ప్రచారం చేస్తే గనక రాముడితో నిమిత్తం లేకుండా సుమంతుడు మీ ఇష్టమా, మీ ఇద్దరే గొప్పవాడు అనుకుంటారా, మాది ప్రజలది రాజ్యం అంటూ గనక సుమంతుడు బయటకు వెళ్ళిపోతే అంతా అడ్డం తిరుగుతుందేమో అని సుమంతుడికి మళ్ళీ కోపం రాని రీతిలో మాట్లాడు. దశరథుడి యొక్క హృదయంలో ఉన్నది మాట్లాడాలి, తను అనుకున్నది సాధించాలి అని మంత్రజ్ఞ, అంత మంత్రజ్ఞత ఒక్కసారిగా అనుకుని ప్రత్యువాచ ఇలా అంటోంది. ఎంత గొప్ప తెలివైందో! సుమంత్ర రాజా రజనీ రామహర్ష సముత్సుక ప్రజాగణ పరిశ్రాంత నిద్రాయా వశమే యువాన్. రాత్రంతా అయ్యా మీ దశరథ మహారాజు రాముడికి పట్టాభిషేకం కదా అనే ఆనందంతో పొంగిపోయి అదే కబుర్లు చెబుతూ నిద్ర కూడా పోలేదయ్యా. నిద్ర పోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నిద్ర వస్తుంది, మత్తుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇలా మాట్లాడుంటాడు. నువ్వు వెళ్ళి ఏం చేస్తావు తెలిసిన? తద్గచ్చ త్వరితం సూత రాజపుత్రం యశస్వినం రామమానయ భద్రంతే నాత్రకార్యా విచారణ. ఆయన రాత్రంతా ఇదే ఆనందంతో ఉన్నందువల్ల కొంచెం దీనంగా ఉన్నాడు తప్ప వేరేలా అనుకోకే. నువ్వేం చేస్తావంటే గబగబా వెళ్ళి ఏం చేయాలి? రామమానయ్య, రాముడిని తీసుకురా. నాత్రకార్యా విచారణ. ఇప్పుడు ఎందుకు రాముడు ఆడ పనిలో ఉన్నాడు కదా, ఇవన్నీ కబుర్లు నాకు చెప్పకు. ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా సంప్రదిస్తావేమో, సంప్రదించదు. వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటే రాముడు రావాలా ఇప్పుడు, అక్కర్లేదా అని అడిగితే మళ్ళీ అక్కర్లేదంటాడు. మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి అక్కర్లేదని చెప్తావేమో. నాత్రకార్యా విచారణ. ఎవరిని అడగడానికి వీల్లేదు, మళ్ళీ ఇంకొన్ని ఆలోచన చేయడానికి వీల్లేదు. నేను చెప్పినట్టుగా రామమానయ్య, రాముడిని తీసుకురా అంతే. భద్రంతే, అంత మంగళమే ఉంటుంది, ఏం పర్వాలా. భద్రంతే, నీకు మంగళమే ఉంటుంది అని చెప్పాడు. అంటే పాపం సుమంత్రుడికి ఎలాంటి సందేహము వచ్చే అవకాశం లేదు. చూస్తే ఆవిడ చెప్పిన మాట వినంగానే నిజమే కావచ్చు, రాత్రంతా ఇలా ఉన్నాడు, నేను అనేటప్పటికి నిద్ర లేదు కదా, కొంచెం పెద్దవాడైపోయాడు, ఇలా మాట్లాడేసి ఉంటాడేమో అనుకుని సమన్యమాన కళ్యాణం హృదయేన అనందచ. కళ్యాణాన్ని, మంగళాన్ని ఆశించి ఆనందించి నిర్జగాపట సంప్రీత్య త్వరిత రాజశాసనాతు. దశరథుడే చెప్పాడనేటువంటి ఒక ఉద్దేశ్యంతో రాజశాసనం కదా అని వెనక్కు సుమంత్రశ్చింతయామాస త్వరితం చోదితస్తయ వ్యక్తం రామాభిషేకార్థం ఇహ ఆయాస్యతి ధర్మవిత్. మళ్ళీ చిన్న సందేహం కలిగి, ఎందుకంటే దశరథుడు మాట్లాడడం బాధపడుతున్నాడు, కానీ సుమంత్రశ్చింతయామాస త్వరితం చోదితస్తయ, త్వరగా వెళ్ళిపో అంటోంది. ఎందుకు ఇలా అంటోంది ఈవిడ? ఎప్పుడు అంది కదా, తయా త్వరితం చోదిత, తొందరగా వెళ్ళంటోంది. వ్యక్తం రామాభిషేకార్థం, రామాభిషేకం కోసమే అని అంటోంది, కానీ గబగబా వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి అని అంటోంది. ఇక ఆయాస్యతి ధర్మవితు. పాప నాకేం చెప్పడానికి అన్నా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాడా, మళ్ళీ ఆయన అడుగుదామని మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి, మళ్ళీ దశరథుని యొక్క నోటి వెంట ఈ మాట వినాలని వెనక్కి దిగేటప్పటికీ ఇది సూతో మతిం కృత్వా హర్షేణ మహతావృత నిర్జగామ మహాబాహో రాఘవస్య దిదృక్షయా సాగర హృద సంకాశాతు సుమంత్ర అంతఃపురాత్ శుభాత్ నిష్క్రమ్య జన సంబాధం ప్రదర్శద్వారమగ్రతః తతః పురస్తాత్ సహసా వినిర్గతో మహీపతీం ద్వారగతో విలోకయన్ ప్రదర్శ పౌరాన్ వివిధాన్ మహాధనాన్
ఉపస్థితాన్ ద్వారముపేత్యరిష్ఠిత. మళ్ళీ తిరిగి లేదు గబా చెప్పాలి ఈ వార్తను అనుకున్నాడు. మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాడు. వచ్చేస్తూ సాగర హ్రద రాఘవస్య దిదురుక్షయ, రాముణ్ణి చూడాలి అనిపించింది. ఆ అంతఃపురం బయటకు వస్తున్నాడు. సాగర హ్రద సంకాశ, బయటకు వస్తే సముద్రపు ఘోషలాగా ఉంది. జనం అంతా నుంచుని రాముడా రామ రామ అన్నట్టుగా వీళ్ళంతా కూడా ఘోష చేస్తున్నారు. సుమంత్ర అంతఃపురాశుభాతు నిష్క్రమ్య జన సంబాధం. అలా చూసేటప్పటికీ ద్వారం ముందు ఎంతమంది ఉన్నారంటే చాలా మంది మహారాజులు ఆ ద్వారం కేసే చూస్తున్నారు. పౌరులంతా దూరంగా ఉన్నారు. రకరకాల ధనవంతులు రకరకాల ధనాల్ని పట్టుకుని ద్వారం దగ్గర నుంచుని ఎప్పుడెప్పుడు దశరథ మహారాజు వస్తాడా, అందరూ కలిసి రాముడికి వెళ్ళాలా అన్నంత ఆనందంగా వాళ్ళంతా అక్కడ నుంచున్న వాళ్ళందరినీ చూచాడు ద్వారం దగ్గర. 15వ సర్గ. తేతు తాం రజనీముష్య బ్రాహ్మణ వేదపారగా ఉపతస్థురుపస్థానం సహరాజ పురోహితా అమాత్యా బలముఖ్యాశ్చ ముఖ్యాయే నిగమస్య చ రాఘవస్య అభిషేకార్థే ప్రీయమాణాస్తు సంగతాః ఉదితే విమలే సూర్యే పుష్యే చాభ్యాగతాహని లగ్నే కర్కటకే ప్రాప్తే జన్మరామస్య చ స్థితే అభిషేకాయ రామస్య ద్విజేంద్రైః ఉపకల్పితం కాంచనా జలకుంభాశ్చ భద్రపీఠం స్వలంకితం. ఇదంతా మళ్ళీ పట్టాభిషేకం యొక్క సంభారాల వర్ణన. సూర్యుడు ఉదయించాడు. పుష్యమి నక్షత్రం ప్రవేశించింది. లగ్నం కర్కాటక లగ్నం కాగానే రాముడు ఏ లగ్నంలో పుట్టాడో అదే లగ్నంలో, అంటే అభిజిత్ లగ్నంలోనే రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాలని అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు. బ్రాహ్మణోత్తములంతా కూడా అభిషేకానికి సంబంధించినటువంటివన్నీ కూడా సిద్ధపరిచారు. బంగారు కలశాలు, భద్రపీఠము, రథము, ఆస్తీర్ణములు, వ్యాఘ్ర చర్మము, గంగాయమునుల యొక్క ఆ సంగాత్ ప్రయాగ నుంచి తెచ్చినటువంటి నదీ తీర్థములు, అన్ని రకాల సముద్రోదకములు, అన్ని రకాల నదీ ఉదకములు, కూపాహ సరాంశిచ, సుమారు 18 జలములు తీసుకొస్తారు. అంటే బావిలో ఉండేది, దిగుడు బావిలో ఉండేది, తర్వాత చిన్న చిన్న పల్వలాల్లో ఉండేవి, సరస్సులలో ఉండేవి, చిన్న జలపాత సెలయేర్లు అంటారే రాతి మధ్యలోంచి కారతాయే అలాంటి నీళ్లు, ఇలా 18 రకాలు ఉన్నాయని కూప్యాని మనకి యజుర్వేదంలో 7వ కాండలో నదీభ్య కూప్యాభ్య నదభ్య శిలావారిభ్య అంటూ రకరకాలుగా ఎన్ని రకాల నీళ్లు ఉంటాయో అన్ని రకాల నీళ్లు పట్టుకొచ్చేసారు. కూపాహ సరాంశ ప్రాగ్వాహాశ్చ ఊర్ధ్వవాహాశ్చ తిర్యగ్వాహాః సమాహితాః తాభ్యశ్చైవ ఆహృతంతోయం సముద్రేభ్యశ్చ సర్వశః. అన్ని రకాల నదుల నుంచి అన్ని రకాల జలములు పట్టుకొచ్చారు. పట్టుకొచ్చి సముద్రాల యొక్క జలాన్ని తీసుకొచ్చారు. స రాజాః పేలాలు సిద్ధంగా ఉంచారు. క్షీరిభిశ్చన్నాః, క్షీరిభి అంటే పాల చెట్ల ఆకులతో కప్పాలి అవన్నీ కూడా. అలాంటి స్థితిలో ఆ కలశములన్నీ కప్పి ఉన్నాయి. కాంచన పద్మోత్పలయుతా, పద్మములు కుముదములు ఇలాగా ఇవన్నీ తేనె, పెరుగు, నెయ్యి, లాజలు, దర్భలు, పుష్పములు వీటన్నిటితో సిద్ధంగా ఉన్నారు. సజ్జం తిష్టంతి రామస్య వాళ్ళ వ్యజనముత్తమం. ఏవైతే ఇందాకని చెప్పారో మళ్ళీ అవే వర్ణన. అంటే ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి బంగారు తాళ్లతో కట్టిన ఎద్దు కానీ, మొత్త వారణం కానీ, చతుర్ధ్వంసమైనటువంటి సింహం కానీ, శ్వేతేచ బాలవ్యజనే తెల్లటి గొడుగులు, తెల్లటి ఛత్రం కానీ, తెల్లటి చామరాలు కానీ ఇవన్నీ సంసిద్ధంగా ఉంచారు. అష్టౌచ కన్యాః మాంగళ్యాః, 8 మంది కన్యామణులు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక్ష్వాకూణాం యథారాజ్యే సంభ్రియేత అభిషేచనం తథా జాతీయమాదాయ రాజపుత్రాభిషేచనం. ఎలాగైతే ఇంతకు ముందు ఇక్ష్వాకురాజులందరికీ పట్టాభిషేక సన్నాహం జరిగిందో అదే పద్ధతిలో తథా జాతీయమాదాయ రాజపుత్రాభిషేచనం, అదే పద్ధతిలో అదే విధి విధానంతో అంత సిద్ధమైంది. తే రాజవచనాత్ తత్ర సమవేతా మహీపతి అపశ్యంతః అబ్రువన్ కోను రాజ్ఞోన ప్రతివేదయత్. రాజవచనాత్ తత్ర సమవేతాః మహీపతి, అక్కడ ఉన్నవారంతా కూడా రాజు యొక్క ఆగమనం కోసం చూస్తున్నారేమో. నా పశ్యామశ్చ రాజానం, ఇంకా రాజుగారు బయటికి రారేమిటి, రాజుగారు రావాలి కదా బయటికి. ఉదితశ్చ దివాకర, సూర్యుడు ఉదయించేశాడు పూర్తిగా. యౌవరాజ్య అభిషేకశ్చ సజ్జో రామస్య ధీమతః, ఇంకా రాజుగారు రావాలి, గబగబా వెళ్ళాలి, రాముడికి అభిషేకం చేయించాలి, మంగళహారతిని ఇవ్వాలి, కూర్చోబెట్టాలి, పట్టాభిషేకం. సమయం తక్కువ ఉంది, ఇంకా రాజుగారు బయటికి రారు. తెల్లవారింది అంటే సూర్యోదయం దాటి 7, 8 సమయం అయిపోతుంది కదా. మళ్ళీ 12 గంటలకల్లా రాముడిని పట్టాభిషేకం కూర్చోబెట్టాలి కదా. వీళ్ళంతా తేషు బ్రువాణేషు సార్వభౌమాన్ మహీపతి
అబ్రవీత్తానిదం సర్వాన్ సుమంత్రో రాజసత్కృత. అలా వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే సుమంత్రుడు బయటకు వచ్చి వాళ్ళందరితో ఉంటున్నాడు. రామం రాజ్ఞో నియోగేన త్వరయా ప్రశ్చితోస్మ్యహం పూజ్య రాజ్ఞో భవంతస్తు రామస్య చ విశేషతః. రాజుగారు చెప్పారయ్యా రాముణ్ణి తీసుకురమ్మని, అందుకు నేను వెళుతున్నాను. కాబట్టి పట్టాభిషేక సన్నాహం ముందుకు పెడుతోంది, మీరేం సందేహపడక్కర్లా, మీరేమో ఆందోళన పడక్కర్లేదు అన్నట్టుగా చెప్పి అయం పృచ్ఛామి వచనాత్ సుఖం ఆయుష్మతామహం రాజ్య ప్రతిబుద్ధస్య యచ్చాగమన కారణం. ఇలా అయం పృచ్ఛామి వచనాత్ పూజ్య రాజ్ఞ భవంతస్తు రామస్య విశేష. మీరంతా కూడా దశరథునికి పూజనీయులే, రాముడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆదరింప తగినవాడు కదా, మీరంతా వచ్చారు. అయం పృచ్ఛామి వచనాత్ సుఖం ఆయుష్మతామహం. రాజుగారి మాటగా నేను అందరినీ కూడా క్షేమంగా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నాను అందరినీ కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు. వేసిన తర్వాత ఇత్యుక్త్వా అంతఃపురద్వారం ఆజగామ పురాణవితు తదాసక్తంచ తద్వేష్మ సుమంత్ర ప్రవివేశ. మళ్ళీ ఒక్కసారి వీళ్ళందరూ వచ్చారు, వీళ్ళంతా ఇలాగా మాట్లాడుకుంటున్నారని చెప్పాలనిపించిందో ఏమో సుమంత్రుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి ద్వారం దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ రాజుగారి దగ్గరికి ప్రవివేశ దశరథ యొక్క సమీపానికి వస్తాడు. తుష్టావాస్య తదా వంశం ప్రవిశ్య స విశాం పతే శయనీయన్నరేంద్రస్య తదాసాద్యవ్యతిష్ఠత. తుష్టావ అస్యా తదా వంశం అంటే ఇక్ష్వాకు వంశాన్ని మళ్ళీ కీర్తిస్తూ మళ్ళీ లోపలికి ప్రవేశించాడు. ఎక్కడ దశరథుడు ఉన్నాడో అక్కడ దాకా వచ్చాడు. మళ్ళీ సహ అత్యాసాధ్యతు తద్వేష్మ తిరస్కరణిమంతర ఆసీర్భి గుణయుక్తాభి అభితుష్టావ రాఘవం సోమసూర్యౌ చ కాకత్స్థ శివ వైశ్రవణామపి వరుణశ్చ అగ్నిః ఇంద్రశ్చ విజయం ప్రతిశంతుసే బుద్ధ్యస్వదృపశార్దూల కురు కార్యమనంతరం. అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి తెర కప్పినట్టుగా ఉంటే ఆ తెర వేసినటువంటి వెనకాల ఉండే దశరథుణ్ణి మళ్ళీ అంటున్నాడు, నీకు మళ్ళీ అందరూ మంగళం సమకూర్చాలయ్యా, రాత్రి అయిపోతుంది, ఇంకా నువ్వు లేవలసి ఉంటుంది. గురు కార్యమనంతరం బ్రాహ్మణోత్తములు అంతా వచ్చారు, వేద విద్వాంసులు అంతా వచ్చారు. దర్శనం ప్రతికాంక్షంతే ప్రతిబుద్ధ్యస్వ రాఘవ. నీ యొక్క దర్శనం కోసం చూస్తున్నారయ్యా, లేవలసింది. స్తువంతం తదా సూతం సుమంత్రం మంత్రకోవిదం ప్రతిబుద్ధ్యతతో రాజా ఇదం వచనం అబ్రవీత్. అంటే పాపం సందేహం ఏం లేదు సుమంత్రుడికి, కానీ వాళ్ళంతా అంత కంగారు పెడుతూ ఉంటే మళ్ళీ రాముడి దాకా వెళ్ళడం, రాముడు తీసుకురావడం, మళ్ళీ మాట్లాడడం ఎంత ఆలస్యం ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ ఈ మార్పు ఏదైనా ఉంటుందేమో అనుకుని మనస్సులో మళ్ళీ వచ్చాడు దశరథుడికి. వచ్చి ఇలా అంటున్నాడు, స్తువంతం ఇలా మాట్లాడేటప్పటికీ ఒకసారి ఆ రాజుగారి కోపం వచ్చి స్తువంతం తదా సూతం సుమంత్రం మంత్రకోవిదం అన్ని తెలిసినవాడు కాదు. మంత్రకోవిదం అంటే సుమంత్రుడికి తెలుసు. వెళ్ళినవాడు రాముణ్ణి తీసుకువస్తే ముహూర్తానికి కానీ పట్టాభిషేకానికి కానీ ఆలస్యం అవుతుందని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు. వచ్చి నువ్వు రావడమే ధర్మం తప్ప రాముడు ఇక్కడ రావడం అవసరం లేదు అని చెప్పడానికి వచ్చాడని గుర్తించాడు దశరథుడు. కానీ అంటున్నాడు ప్రతిబుద్ధ్య తతో రాజా ఇదం వచనం అబ్రవీత్. ఒకసారి మేల్కొని దశరథుడితో అంటున్నాడు, సుమంత్రుడితో, రామమానయ సూత ఇతి యదసి అభిహితో అనయ. ఆవిడ చెప్పింది కదా రాముణ్ణి తీసుకురా అని చెప్పిందా లేదా, చెయ్యి ఆ పని, ఎందుకు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చావు అన్నాడు కోపం. రామమానయ సూత ఇతి తదసి అభిహిత తయ. ఆవిడంది కదా అనయా అభిహిత యదసి, నీవు ఆవిడ చెప్పితే మళ్ళీ తీసుకురాకుండా కిమిదం కారణం ఏన మమాజ్ఞా ప్రతిగణ్యతే, నా ఆజ్ఞను ఎందుకు నువ్వు ధిక్కరిస్తున్నావు అన్న. దశరథుడు చెప్పాల, కైకేయి చెప్పింది. కైకేయి చెప్పిందనే పాప ముందుకు వెళ్ళాడు, దశరథుని యొక్క ఆజ్ఞ అనుకున్నాడు. వెళ్ళిన వాడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు. ఇది కరెక్ట్ కాదేమో, ఈ సమయంలో మళ్ళీ ఈ మాటలు ఇవన్నీ సరైనటువంటి విధానాలు కాదు. చూసేవాడంతా వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళంతా మళ్ళీ రాముడు రావడం చూస్తే ఏదో జరుగుతోందని పెద్ద ఉపద్రవం కలుగుతుంది కదా, రాజ్యానికి ఉపద్రవం కలగకుండా చూసే బాధ్యత తన మీద కూడా ఉన్నదని వెనక్కి వచ్చాడని గుర్తించిన దశరథుడు అంటాడు, ఆవిడ చెప్పిందా లేదా, రాముని తీసుకురా అని చెప్తే తీసుకురావాలి కదా నువ్వు, కాబట్టి నచైవ సంప్రసుప్త, నేనేం నిద్రపోవట్లా అన్నాడు కోపంగా. నేను పడుకున్నాను అనుకుంటున్నావా, నేను మెలుకునే ఉన్నానయ్యా. నా సంప్రసుప్త ఇహ ఆనయ ఇహ ఆశు రాఘవ, ఇప్పుడే ఇక్కడికి రాముణ్ణి తీసుకురా అంతే. అంటే ఖరాఖండిగా చెప్పారంటారే అలా చెప్పేశాడు.
చెప్తే నచైవ ఇతి రాజ సరాజవచనం శ్రుత్వా శిరసా ప్రతిపూజ్యతం నిర్జగామ నృపావాసాతు మన్యమాన ప్రియం మహతు. అప్పుడు విన్నా కూడా దశరథుని యొక్క ముఖంలో కవళికలు గుర్తించలేకపోయాడు సుమంతుడు. శిరసా ప్రతిపూజ్య, అలాగే రాజా అన్నాడు. నుంచి ఆ నృపుని యొక్క ఆవాసం నుండి మళ్ళీ ప్రియం వహతు మన్యమాన, ఏదో జరుగుతోంది కానీ మంచే జరగాలి, ఏదో జరుగుతోంది కానీ మంచే జరగాలి అనుకుంటూ వెనక్కి వచ్చేసాడు. ప్రపన్న రాజమార్గంచ పతాకాధ్వజ శోభితం. ప్రపన్నుడు అంటే ఆ విషయము ఎందే పూర్తిగా మనస్సు లగ్నం పెట్టిన వాడై ఉండి సుమంతుడు రాజమార్గంలోకి ప్రవేశించాడు. రాజమార్గంలో ప్రవేశించిన మనస్సంతా అదే రెండు ఉంది. కైకేయి అలా ఎందుకంది, దశరథుడు అలా ఎందుకున్నాడు, రాముని ఎందుకు రమ్మంటున్నారు అంటూ మనస్సులో ఒక చిన్న ఒక అభిప్రాయ సూచన కలుగుతూనే ఉంది. ఆ రకంగానే ప్రపన్నుడై రాజమార్గాన్ని పొందినవాడై పతాకాధ్వజ శోభితం అంటే దేశానికి ఉండే పతాకాన్ని, ఆనాటి పట్టాభిషేక సన్నాహాలని పతాకాలు కూడా పతాకములు ధ్వజములతో నిండేటువంటి ఆ వీధులను చూసుకుంటూ హృష్ట ప్రముదిత సూత జగామ ఆశు విలోకయన్. లోపల కలిగిన అభిప్రాయం అదే, కానీ బయటికి రాగానే సన్నాహాలు చూసేటప్పటికీ మళ్ళీ మనసులో అబ్బా ఎంత బాగుంది, ఎంత ఆనందం, రాముడికి పట్టాభిషేకం కదా అనే ఆనందంతోనే ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు. సూతస్తత్ర శుశ్రావ రామాధికరణా కథా అభిషేచన సంయుక్తా సర్వలోకస్య హృష్టవతు. వింటున్నాడు. రథంలో పెడుతున్నప్పటికి కూడా ఆ పక్క ఈ పక్క రాముడు వస్తాడురా, రాముడు ఈ బట్టలు కట్టుకుంటాడు, ఇలా తలపాగా కట్టుకుంటాడు, ఇలా టీవీగా వస్తూ ఉంటే వీళ్ళంతా పాడుతూ ఉంటారంటూ కథలు చెప్పుకుంటారు. పట్టాభిషేకానికి సంబంధించిన కథలన్నీ కూడా ప్రజలంతా చెప్పుకుంటూ ఉంటే అవన్నీ వింటూ ఆనందంగా వస్తున్నాడు సుమంతుడు. రాముని యొక్క వేశ్వకు, రాముని యొక్క ఇంటికి బయలుదేరాడు. మహాకవాట పీతం తతో దదర్శ రుచిరం కైలాస శిఖర ప్రభం రామవేశ్వ సుమంత్రస్తు శక్రవేశ్వ సమప్రభం. తెల్లగా కైలాసం ఎలాగైతే తెల్లగా మంచుతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందో తెల్లటి గోపురాలతో ఉండేటువంటి రాముని యొక్క ఇంటి దాకా వచ్చాడు. శక్రవేశ్వ సమప్రభం. పైన చూస్తే విమానాలేమో తెల్లగా ప్రకాశిస్తున్నాయి, దానికి ఉండేటువంటి అలంకారాలేమో ఇంద్రుని యొక్క భవనమా అన్నట్లుగా ఉన్నాయి. అలాంటి రాముడి ఇంటికి వచ్చాడు. మహాకవాట పిహితం, పెద్ద తలుపు, వితర్ది శతశోభితం, ఎన్నెన్నో వందల వేల కిటికీలు ఉన్నాయి. కాంచన ప్రతిమ ఏకాగ్రం, కాంచన ప్రతిమ ఏకాగ్రం, ఎక్కడ చూసిన బంగారు బొమ్మలతో నిండిన స్తంభములు వితర్దులు అన్నీ ఉన్నాయి. మళ్ళీ విద్రుమ తోరణం, మణులతో విద్రుమ పగడాలతో తోరణాలన్నీ కట్టారు. శారదాభ్ర ఘన ప్రఖ్యం దీప్తం మేరు గుహోపమం. తెల్లటి ఒక మేఘంలా ప్రకాశించేటువంటి ఆ ఇంటిలోకి, ఆ గదిలోకి ప్రవేశించాడు. మేరు గుహోపమం, మేరు పర్వతానికి గుహ ఎంత రహస్యంగా, ఎంత ఒక ఒక ఇదిగా ఉంటుందో, ఎవరు ప్రవేశించడానికి వీలు కాని రీతిలో ఉంటుందో అలాంటి గుహలోకి ప్రవేశించాడు. మణిభి వరమాల్యానాం శుభహద్భిరలంకృతం, ఎన్నో మణులతో అలంకరించబడ్డట్టుగా ఉన్నది ఆ రాముని యొక్క మందిరం అంతా కూడా. ముక్తామణిభిరాకీర్ణం చందనాగర ధూపితం గంధాన్ మనోజ్ఞాన్ విసృజతు దార్ధరం శిఖరంయథ. అంటే ముత్యముల యొక్క దారములతో, ముత్యముల యొక్క హారములతో కట్టి, చందనాగర ధూపితం, చందనంతో అలంకరించి, అగర ధూపాలతో నిండినటువంటి అలాంటి ఒక ఇంటిని దార్ధరం శిఖరం యథ, దార్ధరం కాదు దార్దురం అని ఉండాలి, దార్దురం శిఖరం యథ అంటే ఒక 7 కుల పర్వతాలలో ఉండేటువంటి దర్దుర పర్వతం యొక్క శిఖరములా ప్రకాశించే శిఖరాలన్నీ దాటుకుంటూ లోపలికి వెళుతున్నాడు. ఎక్కడికక్కడికి రాముని ఇల్లు దాటాలంటే ఇలా ఎక్కితే ఒక అంతఃపురం, ఒక శిఖరాలు, మళ్ళీ ఇంకో అంతఃపురం, అలా కదా వెళ్ళాలి. రాముడింటికి వెళ్ళడానికి వెళుతున్నాడు. రాముడు గది దాకా వెళ్ళాడు. వెళితే మనః సారసైశ్చ మయూరైశ్చ వినదద్భిర్విరాజితం సుకృత ఈహా మృగాకీర్ణం సుకీర్ణం భక్తిభిస్తదా. అక్కడ ఉండే బెగ్గురు పక్షులు కానీ, మయూరములు, నెమళ్ళు కానీ అవన్నీ కూస్తూ ఉంటే ఆనందంగా ధ్వనులన్నీ వింటూ లోపలికి వెళ్ళాడు. మనశ్చక్షుశ్చ భూతానాం ఆదదతు తిగ్వతేజస చంద్రభాస్కర సంకాశం కుబేర భవనోపమం. మనశ్చక్షుశ్చ భూతానాం ఆదదతు తిగ్వతేజస. మనస్సు కళ్ళు కూడా, మనస్సు రాముణ్ణి చూస్తోంది, కళ్ళు రాముణ్ణి వెతుకుతున్నట్లుగా ఉన్నాయి. అలాంటి
సుమంతుడు లోపలికి ప్రవేశించాడు. కుబేర భవనంలో ఉంది. బయట పైకి చూస్తే కైలాస శిఖరంలా ఉంది అన్నాడు. తోరణం దాకా రాగానే ఇంద్ర భవనంలా ఉంది, లోపలికి రాగానే కుబేర భవనంలా ఉంది. అంటే అలంకరణలో ఉండేటువంటి తేడాలు కూడా మనం గుర్తించవలసి ఉంటుంది. అలా కుబేర భవనోపనం మహేంద్రధామ ప్రతిమం నానాపక్షి సమాకులం మేరు శృంగ సమం సూత రామవేశ్మదర్శ. ఇప్పటిదాకా రాముడి గదిలోకి బహుశా సుమంతుడు రాలేదో ఏమిటో కానీ ఒక్కసారి చూసి అప్ప ఎంత బాగుంది అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు రాముడి గదిలోకి వచ్చి రాముడితో మాట్లాడవలసిన సందర్భం ఇప్పుడు కదా ఏర్పడింది. ఇప్పటిదాకా సుమంతుడికి రాముడికి అంత అవసరమే ఉంటుంది కనుక. కానీ ఇప్పుడు రాముడి ఇంట్లోకి వచ్చాడేమో, మొదటిసారిగా రాముడిని చూసి ఆశ్చర్యపడి ఎంత బాగుంది ఇల్లు, ఎంత అందంగా ఉంది అనుకున్నాడు. కాబట్టి ఉపస్థితై సమాకీర్ణం జనై అంజలికారుభి ఉపాదాయ సమాక్రాంతై తథా జానపదైర్జనై రామాభిషేక సుముఖై మున్ముఖై సమలంకృతం మహామేఘ సమప్రఖ్యం ఉదగ్రం సువిభూషితం నానారత్న సమాకీర్ణం కుబ్జకైరావతామృతైరాతకావృతం సభాజయుక్తేన రథేన సారథి రాకులం రాజకులం విలోకయన్ వరోధినా రామగృహాభిపాతినా పురస్య సర్వస్య మనాంసి రంజయతు. అలాగే రామాభిషేకం కోసం ఎక్కడికక్కడ సన్నాహాలు. ఆ ఇంట్లో తోరణాలు కట్టేవాళ్ళు, ఆ ఇంట్లో మాట్లాడుకునేవాళ్ళు, ఆ ఇంట్లో హడావిడి పడేవాళ్ళు. పెద్ద కార్యక్రమం అప్పుడు అందరూ ఎంత హడావిడి పడుతూ ఉంటారో చూస్తాం కదా, ఆ హడావిడంతా కనిపిస్తోంది. అలాంటి అంతా చూస్తూ ఆ రథం మీద రథేన సారథి నరాకులం రాజకులం విలోకయన్ రాముని యొక్క భవనాలని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వచ్చాడు. వరూథిన రామ గృహాభిపాతిన అంటే వాటి యొక్క అందాలతో మనస్సంతా ఆనందపడుతూ ఉంటే తత సమాసాద్య మహాధనం మహతు ప్రహుష్ట రోమా సమభూవ సారథి మృగైర్మయూరైశ్చ సమాకులోల్బణం గృహం వరార్హశ్చ శచీపతేరివ. చాలా నెమళ్లతో, మృగములతో, లేళ్లతో ఆకులమై అందంగా కనిపించేటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఆ సభ అంతఃపురపు గది దాకా వచ్చాడు. సతత్ర కైలాస నిభాస్వలంకృతా ప్రవిశ్య కక్ష్యా త్రిదశాలయోపమాహ ప్రియాన్నరాన్ రామవతే స్థితాన్ బహూన్ అపోహ్య శుద్ధాంతముపస్థితో రథి. అలా అవన్నీ చూసుకుంటూ రాముని ఆ భవనం చుట్టూ ఉండే అందాలన్నీ చూసి రాముడి గదిలోకి ప్రవేశించి రాముడి గదిలోకి వస్తున్నాడు. ప్రవిశ్య కక్ష్యా త్రిదశాలయోపమాహ చాలా గదులు ఉన్నాయి. అన్ని గదులు దాటి రాముడి గదిలోకి వెళ్ళాలి. అలా ఒక్కొక్క గది దాటుకుంటూ వెళుతున్నాడు. ఇక్కడ మన వాళ్ళు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ అంటారు, ఒక్కొక్కసారి ఆలయములు ఉంటాయి. ఆలయాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆలయం బయట మంచి బంగారు వాకిళ్ళు ఉంటాయి, బంగార తాపడాలు ఉంటాయి, రకరకాల వెండి వస్తువులు ఉంటాయి, రకరకాల తోరణాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూస్తే లోపలికి వెళ్ళేవాడు దేవుడు ఎలా ఉంటాడో కనీరా, ఎంత బాగుందిరా ఇల్లు, ఎంత బాగుందిరా గది, ఎంత బాగున్నాయి తోరణాలు, ఇవన్నీ స్తంభాలు ఎంత బాగున్నాయి, ఈ శిల్పాలు ఎంత బాగున్నాయి అనుకుంటూ ఆగిపోతాయి. అంటే నిజమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి సేవించాలనేటువంటి భక్తి సరిగ్గా లేనివాడు ఆలయంకి ముందే ఆలయం యొక్క తోరణాలు బంగారు ఆభరణాలు చూసి ఆగిపోతే అతనికి భగవద్ దర్శనం కాదు కదా. అలా భగవద్ దర్శనం కోసం వెళ్ళేవాడు ఇవి చూస్తూ ఆగిపోకుండా భగవద్ దర్శనంకే వెళ్ళినట్లుగా సుమంతుడు వీటి అందాలకు మురిసిపోకుండా చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఆగిపోకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని వ్యాఖ్యానంలో రాస్తారు. అంటే ఎక్కడ కూడా ఐహికమైనటువంటి అందములకు తాను లొంగక రాముణ్ణి చూడడమే తన లక్ష్యంగా ముందుకి తను బయలుదేరి వెళుతున్నాడు అని చెప్పడం. ప్రియాన్నరాన్ రామవతే స్థితాన్ బహూన్ అపోహ్య శుద్ధాంతం ఉపస్థిత రథి. చాలా మంది రాజకుమారులంతా వచ్చారు. ఎక్కడెక్కడ రాజకుమారు రాముడికి సమానంగా ఉండే వయస్కులంతా ఉంటారు కదా, ఆ రాజకుమారులంతా వచ్చారు. మాట్లాడుకుంటాను సరదాగా రాముడు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడో ఆట పట్టించాలి, సరదాగా జోకులు వేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. పిల్లల్లో ఉండేటువంటి సరదాలన్నీ ఉంటాయి కదా. అలాగా ఆ రాజకుమారులంతా ఉంటే వాళ్ళందరినీ తప్పించుకుంటూ రాముడు ఉండే శుద్ధాంతఃపురం అని అంటారు. అంటే రాముడు సీత తప్ప ఇంకెవరూ ఉండనటువంటి గది దాకా వెళ్ళిపోయి ఎవరు ఆపేవాళ్ళు ఎవరు? సుమంత్రుడికి ఉండే గౌరవం అట్లాంటిది అయోధ్యలో. తత్ర శుశ్రావచ హర్షయుక్త రామాభిషేకార్థకృత జనానాం నరేంద్ర సూనో అభిమంగళార్థ సర్వస్య లోకస్య గిరః ప్రహృష్ట. ఎక్కడ చూసినా రామాభిషేకానికి సంబంధించినటువంటి మంగళములు, ఆ ఆభరణములు, ఆ అలంకరణలే కనిపిస్తున్నాయి తప్ప వేరే ఏం కనిపించట్లా. మహేంద్ర సద్వ ప్రతిమంతు వేష్మ రామస్య రమ్యం మృగపక్షి జుష్టం
దదర్శ మేరోరివ శృంగముచ్చం విభ్రాజమానం ప్రభయా సుమంత్ర. ఆ రకంగా ఒక మేరు పర్వతం మీదకి ఎక్కితే ఒక బంగారు శిఖరం చూచినంత ఆనందంగా రాముడు గది చూడగానే వచ్చింది. ఎప్పుడైనా మానస సరోవరం కైలాసం వెళ్ళేవాడు తెలుస్తుంది. అన్ని పర్వతాలు దాటి ఎక్కేటప్పటికీ ఆ కైలాస పర్వతం ఆ ఎండలో బంగారంలా మెరుస్తూ ఉంటే అబ్బా అనిపిస్తుంది. ఆ ఆనందంగా రాముని యొక్క ఇల్లు చూడగానే ఆనందపడ్డాడు. ఉపస్థితై అంజలికారకైశ్చ సోపాయనై జానపదైశ్చ మర్త్యై కోట్యా పరార్థైశ్చ విముక్తయానై సమాకులం ద్వారపథం దదర్శ. అక్కడ ఉండేటువంటి రాజులు చాలా మంది వాళ్ళ వాహనాలను ఎక్కడో పెట్టి రాముడి కోసం లోపలికి వచ్చి నిలబడతారే, అలాగే తను కూడా తన రథాన్ని దూరంగా ఉంచి ఈ ద్వారపథాన్ని ద్వారముల యొక్క వరుస దాటుకుంటూ రామునికి సమీపంగా వస్తున్నాడు. తతో మహామేఘ మహీధరాభం ప్రభిన్నమత్యంకుశ ప్రసఖ్యం రామోపవాక్యం ముకుదందదర్శ శత్రుంజయన్నాగముదగ్రకాయం. మహామేఘ మహీధరాభం. ఇలాంటి సమయంలో రాముడి యొక్క భవనాన్ని ఇంత వర్ణించడం అవసరమా అని ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటారు పెద్దలు కదా. మనకే అనిపిస్తోంది కదా, ఏమిటి ఇంత వర్ణన దేనికి? మంచి చాలా దీనావస్థలో ఉన్నారు అంతా కూడా. పట్టాభిషేకమే సందేహంలో పడ్డే సందర్భంలో అనౌచిత్యంగా రాముని యొక్క భవనాన్ని ఇంత వర్ణించడం అవసరమా అని ప్రశ్న వేసుకుని మన పెద్దల సమాధానం చెప్తారు. ఎప్పుడైనా సరే భగవంతుణ్ణి ఒక దైవాన్ని చూడాలనుకున్నప్పుడట ఆ దైవము ఉండేటువంటి ఆలయమును, దైవం ఉండే నగరమును, దైవము ఉండేటువంటి చుట్టూ ఉండే ఉపవనాలన్నీ పొగిడి మాత్రమే దేవుణ్ణి చూడాలి. క్షేత్రానికి నేరుగా వెళ్ళి క్షేత్రంలో రాముడిని దర్శించుకురావడం కాదు. క్షేత్రంలో దర్శనానికి శ్రీరంగమట అంత గొప్పది, 7 ప్రాకారాలట, ఒక్కొక్క ప్రాకారం ఒక్కొక్క మహర్షి కట్టించాడట. ఇవన్నీ మననం చేయాలంట. ఎప్పుడైనా క్షేత్రానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ క్షేత్రం యొక్క ఉనికిని మొత్తాన్ని మననం చేసుకుని, అంటే ఈ క్షేత్రం ఈ మహర్షి వల్ల పుట్టింది, ఈ మహర్షి వల్ల ఆవిర్భవించింది, బ్రహ్మదేవుడు ఇట్లా ఇచ్చాడట, అలా శ్రీరంగంలో దేవుడు ఉన్నాడు, 7 ప్రాకారాలు ఉంటాయి, 1000 కాళ్ళ మండపం ఉంటుంది, సహస్రమణి స్తంభ మండపం అంటారు అవి ఉంది, ఆ పక్క అమ్మవారి సన్నిధి, ఇలా అన్ని అనుకుని ఒక్కసారి ఆలయం అంతా మన కళ్ళలో ముందో హృదయంలో ఉన్న తర్వాత అప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇది ఆగమశాస్త్ర నియమం. ఎప్పుడు కూడా ధామ ప్రదక్షిణీకృత్య అని అర్చకుడైనా సరే ముందు లోపలికి వెళ్ళంగానే గబగబా నేరుగా వెళ్ళిపోకూడదు. ఆ చుట్టూ ఉండే ఆ ఆలయం యొక్క అందాన్నంతా చూసుకుంటూ ఆలయాన్ని ప్రదక్షిణం చేసి ఆలయంలో ఉండేటువంటి అవన్నీ, ఆ ద్వారపాలకుల్ని, ఆ ద్వారాన్ని, ద్వారబంధాన్ని, పైన ఉండే లక్ష్మీదేవిని ఇవన్నీ చూచి లోపలికి వెళ్ళాలి. వెళ్ళి దేవుని దర్శించాలి. ఇది నియమం కదా. ఈ నియమం మనకి చెప్పడం కోసమని మొట్టమొదటగా రాముడి యొక్క భవనాన్ని వర్ణించుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పటిదాకా రాముని యొక్క భవనం వర్ణన లేదు, ఇకపైన ఉండే అవకాశం లేదు. ఇక్కడ రాముని భవన వర్ణన ఇప్పుడు మాత్రమే ఉంటుంది. పట్టాభిషేక యుద్ధకాండ ఇంకెక్కడా ఉండదు. ఇక్కడ మాత్రమే రాముని యొక్క భవనాన్ని వర్ణించే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి దేవుణ్ణి చూచే ముందు ఆలయాన్ని మొత్తాన్ని తనివి తీరా చూడాలి అన్న రీతిలో శాస్త్రీయతను పాటిస్తూ వాల్మీకి రామభవనాన్ని వర్ణించాడు అని సమాధానం చెప్తారు. ఇది గొప్పది. నిజానికి ఈ సందర్భంలో ఇదంతా వర్ణించక్కర్లా, ఇలా వర్ణిస్తూ మాతతో మహామేఘ మహీధరాభం, అలాంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి రామ సన్నిధిని వర్ణించి శత్రుంజయన్నాగ బుదగ్రకాయం, రాముణ్ణి మోయడానికి వీలుగా ఒక పెద్ద ఐరావతంలాగా శత్రుంజయ ఏనుగు సిద్ధంగా ఉంది. మనకి అంబారీ అంతా వేశారు, అలంకారం అంతా చేశారు. ముందుండే అంబారీ, వీపు మీద ఉండేటువంటి ఆ పట్టికలన్నీ వేశారు, సిద్ధంగా ఉన్నది. దాన్ని చూచాడు. స్వలంకృతాన్ శాశ్వరథాన్ సకుంజరాన్ సమాత్య ముఖ్యాన్ శతశస్యవల్లభాన్. ఇదంతా వర్ణిస్తుంటే ఏమన్నా అంటే ఇంత గొప్పగా సిద్ధమైన పట్టాభిషేకం ఆగిపోతే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించు. ఏమీ ప్రారంభం కానప్పుడు ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఏముండదు. ఇంత సిద్ధపడిన తర్వాత పట్టాభిషేకం ఆగిపోయింది అంటే ఎవడి గుండె కోత కలగదు కదా, ఎవరి గుండెకైనా కష్టం కలుగుతుంది. కాబట్టి అశ్వలంకృతాన్, అలంకరించినటువంటి రథాలు అలా సిద్ధంగా ఉన్నాయి, అలంకరించిన గుర్రాలు అక్కడ ఉన్నాయి. వ్యపోక్ష్య సూత సహితాన్ సమంతత సమృద్ధమంతఃపురమా వివేశ. అలాంటి అన్ని దాటుకుంటూ అన్ని చూచుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నాడు. తదద్రి కూటాచల మేఘ సన్నిభం మహావిమానోత్తమ వైశ్వ సంఘవతు అవార్యమాణ ప్రవివేశ సారథి ప్రభూతరత్నం మకరో యథార్ణవం. ఒక పెద్ద సముద్రంలోకి ఒక పెద్ద యాదస్సు అంటే జలజంతువు, ఒక మకరం అనుకోండి, ఒక ముసలి అనుకోండి, ఎలాగ నీట్గా తనకి ధైర్యంగా ఉత్సాహంగా వేగంగా వెళ్ళిపోతుందో
అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు అంతే. ఎవరు ఆపేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఎవరు వచ్చినా ప్రతి గుమ్మం దగ్గర ఆగాల్సింది ఎవరో ఒకళ్ళు. కానీ ఏ గుమ్మం దగ్గర ఆపేవాళ్ళు ఎవరో లేరు సుమంతుడిని. అవార్యమాణ అంటాడు వాల్మీకి. వారించేవాడెవడూ లేనివాడై, ఎక్కడ ఆగని వాడై నడుస్తున్నాడు అంతే. ఇంకా నడక ఆపల. ఇది బాగుంది, ఈ స్తంభం బాగుందే, ఈ తోరణం బాగుంది అని ఆగిన వాడేం కాడు. చూసుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోతాడు, ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడే అవార్యమాణ. అలా ఒక మొసలి కనుక సముద్రంలో స్వేచ్ఛగా వెళ్ళిపోతున్నట్లుగా వెళ్ళిపోయాడు సుమంతుడు అని అంటారు. ప్రభూతరత్నం మకరో యథార్ణవం అంటే 15వ సర్గ ముగించాడు వాళ్ళు. ఇప్పుడు 16వ సర్గ. సత్సహ తదంతఃపురద్వారం సమతీత్య జనాకులం ప్రవివిక్తాం తతః కక్ష్యాం ఆససాద పురాణవిత్. అంతఃపుర ద్వారం దాకా వచ్చాడు. అక్కడ ఉండే జనం కూడా తప్పుకున్నారు, ముందుకు వచ్చాడు. తతః కక్ష్యామాససాద పురాణవిత్ అంటే రాముడు ఎక్కడ ఉంటాడో, ఏ గదిలో ఉంటాడో తెలిసిన వాళ్ళే కదా. ఇది వరకు దశరథ మహారాజు యొక్క అంతఃపురంలో తాను తిరిగినవాడు కాబట్టి రాజుగారో యువరాజుగారో ఉండే గది ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. అక్కడ కొన్ని వందల గదులు ఉన్నాయనుకోండి, ఏ గదిలో రాముడు ఉన్నాడో, ఎక్కడ రాముడు ఎక్కడ ఉంటాడో వాళ్ళు అడగాలని చెప్పడం అంటూ ఉండదు. ఆ గదే రాముడిది అనుకున్నట్లుగా పురాణవిత్ తెలిసిన వాడిగా ఆ గది దాకా వచ్చాడు. ప్రాస కార్ముక బిభ్రద్భి యువభి పృష్ఠకుండలై అప్రమాదిభిరేకాగ్రై స్వనురక్తైరధిష్ఠిత. రాముడు బయటికి వస్తే రాముడికి కాపలా కాయడానికి వీలుగా, అంటే సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఎలాగైతే కవచాలు వేసుకుని గన్ను పట్టుకుని ఉంటారో అట్లాగా ప్రాస కార్ముక ధరులు అనేటువంటి యువకులంతా ఉన్నారు సిద్ధంగా. వాళ్ళ కవచాలు ధరించారు, ఆయుధాలు ధరించారు. రాముడు బయటికి పెట్టంగానే ఒక్కసారిగా జయహో రామ అంటూ ముందు బయలుదేరడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి కుర్రాళ్ళని కూడా చూశాడు సుమంతుడు. అంటే వీళ్ళంతా సిద్ధపడ్డారు, ఇంకా రాముడు బయటికి రావడం తరువాయిలో ఉందన్నమాట. అలాంటి స్థితిలో అప్రమాదిభి ఏకాగ్రహి. అప్రమాదిభి అంటే రాముడికి ఎలాంటి ప్రమాదము కలగకుండా చూడడమే లక్ష్యంగా బాధ్యతగా కలిగినటువంటి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ లాగా కొంతమంది యువకులు ఆ ద్వారానికి ఆ పక్క ఈ పక్క నిలబడి ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ చూశారు. స్వనురక్తై అధిష్ఠితాన్ తత్ర కాషాయునో వృద్ధాన్ వేత్రపాణీన్ స్వలంకృతాన్ దదర్శవిష్ఠితాన్ ద్వారి స్త్రీధ్యక్షాన్ సుసమాహితాన్. అక్కడ కంచుకులని ఉంటారు. వాళ్ళు కాషాయపు రంగులో ఇక్కడి నుంచి మోకాళ్ళ కింద దాకా ఒకే చొక్కాలా వేసుకుంటారు. వాళ్ళని కంచుకులు అంటారు, ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. బట్ కొంచెం పెద్దవాళ్ళు, వయసులో పెద్దవాళ్ళే ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ చూచాడు. వాళ్ళందరినీ చూచి స్త్రీధ్యక్ష అంటారు. అంటే స్త్రీ అంటే 3 రకముల ద్వారములు ఉంటాయి. అంటే రాజుగారు ఉండేది, రాణిగారు ఉండేది, సాధారణంగా అందరూ వెళ్ళేదిలా ఉంటాయి కదా. ఒక్కొక్క ద్వారం దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రధానమైన వ్యక్తులు ఉంటారు. స్త్రీ అధ్యక్షులు ఒక దగ్గర ఉంటారు. సీతమ్మ వారి గదికి, సీతమ్మ వారికి ఇంకో గది ఉంటుంది కదా, సీతమ్మ వారి గదికి సీతమ్మ వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక స్త్రీలు ఆడ కాపలా కాస్తున్నట్టుగా ఉంటారు. అలా అన్ని రకములుగా ఉండే వాళ్ళందరినీ చూచాడు. తే సమీక్ష్య సమాయాంతం రామ ప్రియ చికీర్షవ సహసోత్పతితా సర్వే శ్వాసనేభ్య సంభ్రమా. వాళ్ళంతా ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి సింహాసనాలు వేసినా కూర్చునేటట్టుగా లేరు. రాముడు ఎప్పుడు వస్తాడో అప్పుడు చూడాలన్నట్టుగా ఆసనాలు విడిచి లేచి గబగబా రాముడు రావడానికి వీలుగా ససంభ్రమంగా ఉన్నట్లుగా ఉన్నారు. తానువాచ వినీతాత్మ సూతపుత్ర ప్రదక్షిణ క్షిప్రమాఖ్యాత రామాయ సుమంత్రోద్వారి తిష్టతి. రాముడు ఉండేటువంటి గది దాకా వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళతో ఉంటున్నాడు. తానువాచ వినీతాత్మ వినయవంతుడై సూతపుత్ర ప్రదక్షిణ కుడివైపు నుంచుని అని అంటారు. ఎప్పుడైనా సరే ఆలయపు ద్వారం ఉందనుకోండి, ఆలయ ద్వారంలో వెళ్ళేవాళ్ళు ముఖ్యంగా అర్చకులు కూడా గర్భగుడి ఉంటే గర్భగుడిలోకి నేరుగా వెళ్ళకూడదు. దేవుడు ఇలా ఉంటే అలా నేరుగా వెళ్ళకూడదు. ఇప్పుడు కూడా ద్వారం 3 అడుగులు 4 అడుగులు ఉంటుంది కదా, కుడివైపు నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి. కుడి ద్వారపు బంధాన్ని తగులుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాలి. అంటే దేవుడి ముందు నడవకూడదు ఎవరు, అది నియమం. భక్తులైనా చివరికి గర్భగేహంలో ఆరాధన చేసేటువంటి అర్చకుడైనా సరే ఆ కుడి ద్వారబంధాన్ని తగులుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ కార్యాన్ని నిర్వర్తించి అక్కడ భగవంతుడు కైంకర్యం ఉంటుంది. అది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరగకుండా ఈ పక్కకి వెనక్కి తిరిగి ఎడమ వైపు నుంచి అది నియమం. అంటే ఎప్పుడైనా కుడివైపు లోపలికి వెళ్ళాలి, ఎడమ వైపు నుంచి బయటికి రావాలనేటువంటి సామాన్య నియమం. అది ఏ ద్వారానికైనా ఏ ఇంటికైనా ఉండే నియమం. ఎప్పుడు ఇంటికి మధ్యలో నుంచి అలా వెళ్ళకూడదు, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి. అది గృహప్రవేశాదుల్లోనో మహాత్ములు వస్తేనో చూసి రావాలి తప్ప
మనం కూడా వెళ్ళినప్పుడు కుడివైపు నుంచి కొంచెం కుడివైపు నుంచి వెళ్ళాలి అని నియమం చెప్తారు. ఆ రకంగా సుమంతుడు కూడా అప్రదక్షిణ దక్షిణ భాగంలో నిలబడి అడుగుతున్నాడు వాళ్ళని. ఏమనంటే దదర్శ విష్ఠితాన్ క్షిప్రమాఖ్యాత సుమంత్ర ద్వారి తిష్టతి. సుమంత్రుడు వచ్చి ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడని రాముడికి చెప్పండి అన్నాడు. లోపల ఉండేటువంటి ఆంతరంగికుడితో చెప్పాడు. చెప్పంగానే తే రామముపసంగమ్య, వాడు అక్కడ గుమ్మం దగ్గర నుంచి వాడు కాస్త గబా లోపలికి వెళ్ళారు. భర్తు ప్రియ చికీర్షవ, రాముడికి ఆనందాన్ని కలిగించే వార్తతో తెస్తాడు. సుమంత్రుడు వచ్చాడంటేనే ఏదో గొప్ప వార్త పట్టుకొస్తాడని, రాముడికి ఆనందాన్ని కలిగించే దాన్ని కోరుకున్న వాళ్ళై సహసోత్పతిత గబగబా సహభార్యాయ రామాయ క్షిప్రమేవ అభిచక్షిరే. సీతమ్మతో కలిసి కూర్చున్నాడు సింహాసనం మీద రాముడు. ఇద్దరు కూర్చున్నారు సరదాగా. అలా సీతతో కూడిన రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు. క్షిప్రమేవ అభిచక్షిరే, వెంటనే చెప్పారు సుమంత్రుడు వచ్చాడు అని చెప్పారు. ప్రతివేదితమాజ్ఞాయ సూతం అభ్యంతరం పితు తత్రైవ అనాయయామాస రాఘవ ప్రియ కామ్యయ. నిజానికి ఎవరొచ్చినా రాముడేం చేయాలంటే ఆ గది నుంచి బయటికి వచ్చి వేరే గది ఉంటుంది అక్కడ కూర్చోడం, అది నియమం. ఎవరిని కూడా పడక గదిలోకి రమ్మన్నారు కదా. పడక గది లాంటి గది ఇప్పుడు వెళ్ళినటువంటి గది, అక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళంతా, వెనకాల బయట నుంచి ఉన్నారు వీళ్ళంతా. లోపల రాముడు చెప్పొచ్చారు. అక్కడికి సుమంతుడు రావడానికి వీల్లేదు. రాముడు బయటకు వచ్చి ఏంటి ఏమైంది అని అడగాలి. ఇలాంటి స్థితిలో రాముడట సుమంత్రుడు ఉండేటువంటి గౌరవం. సుమంత్రుడు అంటే తండ్రితో సమానమైనటువంటి వయస్సు, సమానమైనటువంటి వాత్సల్యము కలిగిన వాడు తన యందు. కాబట్టి తత్ర ప్రతివేదితమాజ్ఞాయ సూతం అభ్యంతరం పితు. ఎక్కడ తండ్రి యొక్క అంతఃపురంలో పడక గదిలో కూడా ఏమాత్రం అడ్డంకి లేకుండా తిరిగే సూతుడు సుమంత్రుడు నా గదికి వచ్చాడంటే నేను బయటికి వెళితే దశరథునికి ఉండే వాత్సల్యం నాకు లేనట్టు అవుతుంది కదా. రామునికి ఉండే రాజనీతిజ్ఞత. మా నాన్నగారే సుమంత్రుడు లోపలికి రమ్మంటారు తప్ప తాను బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడరే. కాబట్టి నేను కూడా ఏం చేయాలి, సుమంత్రుడు లోపలికి రమ్మని అనాజయామాస, ఆయనే లోపలికి తీసుకురండి అని చెప్పి సుమంత్రుడిని ఆ గదిలోకి తీసుకొచ్చారు. ఎవరికి కూడా ప్రవేశము లేని గది అని అంటారు వ్యాఖ్యాతలు. అది అభ్యంతరం అని అంటారు. అభ్యంతరం అంటే ఆ అంతరంలోకి ఎవరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. వాళ్ళిద్దరూ, ఆ దంపతులు ఇద్దరు పెడతారు. వాళ్ళు నియమించుకున్నటువంటి వ్యక్తులు తప్ప ఇంకెవరు వెళ్ళరు. అలాంటి స్థితిలోకి అనాయయామాస రాఘవ ప్రియ కామ్య. రాఘవ ప్రియ కామ్యయ అంటే దశరథునికి చాలా ఇష్టమైన వాడనే అభిప్రాయంతో తమ రాఘవులందరికీ, తమ వంశస్థులందరికీ ఇష్టమైన వాడనేటువంటి అభిప్రాయంతో సుమంత్రుణ్ణి లోపలికి రమ్మన్నారు. తం వైశ్రవణ సంకాశం ఉపవిష్టం స్వలంకృతం తదర్శసూత పర్యంకే సౌవర్ణే సోత్తరచ్యదే. చాలా గొప్పగా అలంకరించుకుని సిద్ధంగా ఉన్నాడు. బయలుదేరి ఇంకా కారెక్కు చేయాలంటే ఫంక్షన్ హాల్కి అంటారే అలాగా శుభ్రంగా అలంకరించుకుని ఏనుగెక్కి రావాల్సిన రాముడు ఎలా ఉంటాడు, సర్వాలంకరణ సంశోభితుడై ఉన్నాడు. అక్కడ ఆ పక్క మీద తెల్లటి వస్త్రం వేశారు, బంగారు పడక. ఆ పడక మీద కూర్చున్నాడు. ఎలాగ వరాహ రుధిరాభేణ శుచినాచ సుగంధిన అనిలుప్తం అనులిప్తం పరార్ధ్యేన చందరేన పరంతపం. వరాహ రుధిరాభేణ అంటే ఆ ఎర్రటి ఒక ఎర్రగా ప్రకాశించే చందనము పూసుకుని అలంకరించారు. చందనాన్ని అలంకరిస్తారు. ఇప్పటికీ ఉత్తరాది పద్ధతిలో చందనాన్ని ఎక్కువ అలంకరిస్తారు. అలా చందనాన్ని అలంకరించి ఉన్నటువంటి రాముణ్ణి చూచాడు. స్థితయా పార్శ్వతశ్చాపి వాలవ్యజన హస్తయా ఉపేతం సీతయా భూయ చిత్రయా శిశినం యథ. ఆ పడక మీద ఆయన కూర్చుని ఉంటే పక్క సీతమ్మ నిలబడి ఉంది. తెల్లటి ఒక చామరం పట్టుకుని వీస్తూ ఎలా ఉన్నారంటే చిత్రయా శిశినం యథ, చిత్రా నక్షత్రంతో కూడిన చంద్రుల్లా ప్రకాశించాడు రామచంద్రమూర్తి అంటే. చాలా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు అక్కడ. తపంతమివాదిత్యం ఉపపన్నం స్వతేజస భవంతే వరదం వంది వినయజ్ఞో వినీతవతు. తపంతమివాదిత్యం, మండే సూర్యుల్లాగా ప్రకాశవంతంగా ఉండేటువంటి రామచంద్రమూర్తిని, అతని యొక్క ఆ తేజస్సుని చూసి వవందే వరదం వంది వినయజ్ఞ వినీతవతు, అన్ని విశేషణాలు. చాలా వినయవంతుడు, సహజంగా వినయవంతుడు, ఇంకా వినయంగా, ఇంకా వినయజ్ఞుడైన వాడు. పోనీ నీతి తెలియనివాడా, నీతి తెలిసినవాడు కాబట్టి తండ్రితో సమానంగా రాముడు గౌరవిస్తున్నా నేను సూతుని, నేను సారథిని తప్ప, డ్రైవర్ని తప్ప
వాడు ఎంత ప్రేమించినా నేను నా స్థితిలో ఉండాలనే వినయము కలిగిన వాడు. వినయజ్ఞ అంటే అర్థం వినీతవతు వినయజ్ఞ రెండు పద. వినీతజ్ఞ అన్న వినయజ్ఞ అన్న వినీతవతు అన్న పెద్ద తేడా ఏం ఉండదు. వినీతవత్తు కూడా ప్రథమా విభక్తే. అంటే వినయము కలిగిన వాడు, నయము తెలిసినవాడు. అంటే వినయము తెలిసినవాడు అంటే అర్థం శాస్త్రము యందు ఉండే లక్షణములన్నీ తెలిసినవాడు. వంది నమస్కరించవలసిన వాడు. వరదం భవంతి. కాబట్టి రాముడు తనకంటే చిన్నపిల్లాడు, తనే ఎత్తుకు మోసాడు, భుజం మీద ఎక్కాడు, మావయ్య బాబాయ్య అంటాడు కదా అని రామ నువ్వు బయలుదేరు అనడానికి వీల్లేదు. ఒకసారి నమస్కారం చేసి వందే వంది నమస్కరించ తగినవాడు ఆయన, నమస్కరింపబడగలిగిన వాడు రాముడు. కాబట్టి నమస్కరించాడు. నమస్కరించి ప్రాంజలిస్తూ సుఖం పృష్ట్వా విహార శయనాసనే రాజపుత్రం ఉవాచేదం సుమంత్ర రాజసత్కృత. అడిగాడు ప్రాంజలిస్తూ, నమస్కారం చేస్తూనే సుఖం పృష్ట్వా, సుఖంగా ఉందా రామ? విహార శయన ఆసనే. అంటే మూడింట కదా సుఖం ఉండాలి. తిరగడానికి సుఖం, పడుకోవడానికి సుఖం, కూర్చోడానికి సుఖం. అంటే ఇప్పుడు నీకున్న ఇంట్లో కూర్చోడానికి కానీ పడుకోవడానికి కానీ తిరగడానికి కానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా అని అడుగుతారు సహజంగా. ఈయన అడిగితే తప్ప వాళ్ళకి సుఖం లేకుండా ఉండడం అంటే ఉండదు. కాకపోతే అడిగే ఒక మర్యాద, ఒక ఏమంటారంటే కర్టసీ అంటానే సామాన్యంగా పలకవలసిన పదములతో పలికిన తర్వాత రాజపుత్రం ఇలా అంటాడు. కౌసల్య సుప్రజ రామ పితాత్వాన్ ద్రష్టుమిచ్చతి మహిష్యా సహ కైకేయ్య గమ్యతాం తత్ర మాచిరం. కౌసల్య ఎంత గొప్పదయ్యా, ఎంత అదృష్టవంతురాలయ్యా, ఎంత ధన్యురాలయ్యా, నీ వంటి కుమారుని కన్నది కదా. కాబట్టి రామ పితాత్వాన్ ద్రష్టుమిచ్చతి, తండ్రి నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడు నాన్నగారు. మహిష్యా సహ కైకేయ్య, ఎక్కడున్నాడు తెలుసునా? కైకేయితో కూడి ఉన్నాడు. గమ్యతాం తత్ర మాచిరం, ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గబగబా మనం వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అని చెప్పాడు. ఏవముక్తస్తు సంహృష్ట నరసింహో మహాద్యుతి తతస్సమ్మానయామాస సీతామిదమువాచ. రాముడు కూడా పాపం ఎలాంటి సందేహం కలిగే అవకాశం లేదు కదా. ఏవముక్తస్తు సంహృష్ట, ఇప్పటిదాకా దశరథుడు ఒక రాజుగా ప్రకటించాడేమో అనుకున్నాడు కదా. రాముడికి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తుల్లో దశరథుని తర్వాత కైకేయి ఒకరు. కైకేయి రాముడు చాలా ఇష్టం కదా. అలాంటి కైకేయితో కూడి ఉన్నాడా రాముడు అని పైన అంటాడు 2-3 శ్లోకాల తర్వాత. కైకేయితో ఉన్నాడా అని ఆనందం కలిగింది. అంటే అమ్మ, చిన్నమ్మ, తండ్రి కలిసి ఉన్నారన్నమాట అని సీతాం ఇదం ఉవాచ. సీతతో ఎంత బాగా అంటున్నాడో చూడండి. హా దేవి దేవశ్చ దేవీచ సమాగమ్య మదంతరే మంత్రయేతే ధ్రువం కించితు అభిషేచన సంహితం. దేవి అని సంబోధించాడు సీతాదేవి. ఈవిడ దేవి. దేవశ్చ దేవీచ, దేవి దేవశ్చ దేవీచ. అంటే ఇక్కడ దేవి ఎవరు? కౌసల్య. కానీ రాముని దృష్టిలో కౌసల్య ఎంత ఆవిడో కైకేయి కూడా అంతాడు. పట్టపురాణి అంటే పట్టపురాణి మహారాజు కలిసి ఏదో ఆలోచిస్తారు నా గురించి, నా పట్టాభిషేకాన్ని ఇంకా అందంగా ఎలా ఆచరించాలా అని వాళ్ళు ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు. దేవి దేవశ్చ దేవీచ సమాగమ్య మదంతరే, నా కోసం వాళ్ళిద్దరు కలిసి అక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నారు. మంత్రయేతే ధ్రువం కించుదు, నా గురించి ఏదో చాలా ఆలోచిస్తారు. నాకు ఇంకా పట్టాభిషేకంలో ఇంతకుముందు జరగని రీతిలో ఏదో చేయాలని వాళ్ళిద్దరూ కలిశారంటే నా గురించే పాపం ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళిద్దరూ నా గురించి ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు. కాబట్టి కించిత్ అభిషేచన సంహితం, నా అభిషేకం కోసమే వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. లక్షయిత్వాహి అభిప్రాయం ప్రియకామా సుదక్షిణ సంచోదయతి రాజానం మదర్థం మదిరేక్షణే. సీత, మా చిన్నమ్మ ఎంత గొప్పదో తెలుసునా, ఎంత మంచిదో తెలుసునా. లక్షయిత్వాహి అభిప్రాయం, దశరథుని యొక్క అభిప్రాయాన్ని గుర్తించి ప్రియకామ, చాలా ఆనందంతో పొంగిపోయి ఉంటుంది. నాకు పట్టాభిషేకం అంటే ఆవిడకి చాలా పొంగుదల ఎక్కువ. సుదక్షిణ, ఇప్పటికే చాలా మందికి దానా చేసేసి ఉంటుంది. మా రాముడికి పట్టాభిషేకం ఇది తీసుకో, నా రాముడికి పట్టాభిషేకం ఈ కారు తీసుకోండి, ఈ బిల్డింగ్ తీసుకోండి అన్నట్టుగా రాసి ఇచ్చేస్తుంది అందరికీ. అలా ఉంటుంది సుదక్షిణ, అలా ఉంటుంది ఆవిడ. సంచోదయతి రాజాను, రాజుని నువ్వు ఇలా చేయడానికి వెళ్ళేదయ్యా, ఇంకా బాగా చెయ్యాలి, మీకు మీ నాన్న చేసినట్టు కాదు, ఇంకా బాగా రాముడికి చెయ్యాలి అన్నట్టుగా సంచోదయతి రాజా, రాజుని ఇంకా ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. మదర్థం, నా కోసం, నా పట్టాభిషేకం బాగా జరిపించడం కోసం మా చిన్నమ్మ ఇంకా బాగా చాలా ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్టుగా ఉంది. సా ప్రహృష్ట, చాలా ఆనందిస్తుంది. మహారాజం హితకామ అనువర్తిని,
ఈ ఆవిడ మీద ఉన్న అభిప్రాయం రాముడికి అది. దశరథుని యొక్క ఆనందం కోసం హితకామ అనువర్తిని, అతని హితాన్ని అనువర్తిస్తుంది, కామాన్ని అనువర్తిస్తుంది. అతనికి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏది కావాలో అది అందిస్తుంది, ఎప్పుడు హితం చెప్పాలో ఆ హితాన్ని చెప్తుంది. హిత కామానువర్తిని జనని, నాకు తల్లి లాంటిది. అర్ధకామ జనని అని సంబోధించాడు. జనని అంటే నాకు నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి అని అంటాడు. అర్ధకామ మే కేకయాధిపతే సుధ. అర్ధకామ అంటే నాకు ఈ ప్రయోజనము సమకూరడమే కోరుకునేటువంటి కైకేయి నన్ను పిలిచింది అంటే ఏదో ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశమే ఉంటుంది అనుకున్నాడు. దిష్ట్యా ఖలు మహారాజ, నా అదృష్టం కొద్దీ మహారాజు దశరథ మహారాజు మహిష్యా ప్రియయా సహా. నేను ఇప్పుడు పట్టాభిషేకానికి వెళ్లే ముందు ఎవరికి నమస్కారం చేయాలి? తల్లికి తండ్రికి నమస్కారం చేయాలి. తండ్రి ఎక్కడో ఉండి తల్లి ఎక్కడో ఉంటే దంపతులకు చేసినట్టు కాదు కదా. నా అదృష్టం కొద్దీ అమ్మా నాన్న ఒకే చోట ఉన్నారు అని అంటాడు రాముడు. అది గొప్పతనం. దిష్ట్యా, నా అదృష్టం కొద్దీ వాళ్ళిద్దరూ ఒక దగ్గరే ఉన్నారమ్మా. మహిష్యా ప్రియయా సహ. కౌసల్య పాపం ఇంకా ఎక్కడ జపాలు తపాలు చూసుకుంటుంది. కౌసల్య ఎప్పుడు పాపం నోములు వ్రతాలు పూజలు పురస్కారాలు తప్ప ఆవిడకి ఇలాంటి అభిప్రాయాలే ఉండవు. అలా ఆవిడ ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది. కానీ అమ్మ కైకేయి దశరథుడితో కూడి ఉంది. నా అదృష్టం కొద్ది వెళ్ళంగానే హాయిగా దంపతులకి నమస్కారం చేయొచ్చు, పట్టాభిషేకానికి సన్నద్ధం కావచ్చు అన్నట్లుగా దృష్ట్యా ఖలు మహారాజ, నా అదృష్టం కొద్దీ తల్లితో కలిసి దశరథ మహారాజు అక్కడ ఉన్నాడు అన్నాడు అని. సుమంత్రం ప్రాహిణోద్దూతం అర్ధకామకరం మమ. ఎలాంటి వాడిని పంపించారు? ఎవరినో ఏ భటుడినో పంపించరా, సుమంత్రుణ్ణి పంపించారు. సుమంత్రుడు అంటే ఆంతరంగికుడు, దశరథునికి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి కదా. అలాంటి వాడిని పంపించాడు. అర్ధకామకరం మమ, నా అర్ధాన్ని కామాన్ని, నాకే సుఖం కావాలో సుమంత్రుడికి తెలుసు, నాకే ప్రయోజనం వనకూరాలో సుమంత్రుడికి తెలుసు. అలాంటి సుమంత్రుడు నా కోసం వచ్చాడు. యాదృశీ పరిషత్ తత్ర, ఇది గొప్ప శ్లోకం. తత్ర తాదృశో దూత ఆగతః ధ్రువ మధ్యైవ మాం రాజా యవ్వరాజ్యే అభిషేక్ష్యతి. ఎలాంటి పరిషత్ అక్కడ ఉందో అలాంటి దూత వచ్చాడు. అంటే కూర్చుని మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరు? మా అమ్మ మా నాన్న. వాళ్ళిద్దరికి తగిన వాడు ఎవరు? సుమంతుడే. అంటే అంత ఆంతరంగికులు ముగ్గురు కూడా. అంటే ఎలాంటి సభ అక్కడ నడుస్తోందో, ఎలాంటి సమావేశం అక్కడ నడుస్తోందో ఆ సమావేశానికి తగినటువంటి సారథిని రాజభారంగా పంపించారు తప్ప రాముడు దశరథుడు మరొకరిని పంపించలా. అంటే అర్థం చాలా ఉన్నతమైనటువంటి భావమేదో చెప్పదలిచినటువంటి సందర్భం ఇది అని చెప్పడం. సామాన్యంగా కబురు పెట్టి ఫోన్ కాల్ చేసి రమ్మనడం కాదు, ఏదో దూతను పంపించి రమ్మండం కాదు, సుమంతుడిని పంపించాడు. అంటే రథాన్ని పంపించి సుమంతుడంత వాడిని పంపించి, అంటే తన సారథి అయినటువంటి సుమంతుడిని, రాముడికి సారథి కాదు కదా, రాముడి సారథి ఎవరో కొత్తవాడు ఎవరో రావాలి, కానీ తన సారథిని పంపించి తన రథాన్ని పంపించి అంత గొప్పగా పంపించాడంటే ధ్రువం అద్య ఏవ యవ్వరాజ్యే అభిషేక్షతి. ఇంకా సందేహం లేదు, సీత ఈరోజు పట్టాభిషేకానికి దాదాపు అంతా సిద్ధమై ఉన్నారు. ఇంకా ఇప్పుడే పట్టాభిషేకానికి అంతా కూడా సంసిద్ధమై ఉన్నారు కాబట్టి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అని చెప్పి హంత, అయ్యో ఇప్పటికే ఆలస్యం అయింది, శీఘ్రమితో గత్వా, ఇక్కడి నుంచి ఇలాగే ముందు దశరథ మహారాజు యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళి ద్రక్ష్యామిచ మహీపతిం సహత్వం పరివారేణ సుఖమాస్వ రమస్వచ. ఇప్పుడే వెళ్ళి గబగబా రమ్మన్నారు కాబట్టి, నన్ను ఒక్కడే రమ్మన్నారు కదా, నేనే వెళ్తా, వెళ్ళి నాన్నగారిని సేవిస్తా, నువ్వు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరితో సుఖంగా ఉండి పట్టాభిషేకానికి సిద్ధమై ఉండు అని రాముడు చెప్పాడు. పతి సమ్మానిత సీత. పతి సమ్మానిత అంటే పతి చేత ఆదరించబడ్డ సీత. ఆదరించకుండా ఎందుకుంటుంది? ఎప్పుడు ఆదరిస్తారు కదా పతిని. అంటే సీత మీద చెయ్యి వేసి నువ్వు సిద్ధంగా ఉండు, పట్టాభిషేకానికి నేను నాన్నగారు చూసి వస్తా అని సీతమ్మకి ఇప్పటిదాకా రకరకాలుగా ఉండేటువంటి శంకలన్నీ తీరేటట్లుగా, ఇంకా అంతఃపురంలో శంకలేం ఉడగల, ఎక్కడికెక్కడ శంకలు అలాగే ఉన్నాయి, ఇంకా ఏం భయం లేదు అని వీపు మీద కొట్టి ధైర్యం చెప్పినట్లుగా సీతని పతి సమ్మానిత సీత. ఇంక పట్టాభిషేకానికి ఎలాంటి ఆటంకము ఉండదని చెప్పినట్లుగా భర్త, అలాంటి సీత భర్తార వసితేక్షణ, భర్తకి అసిత ఈ క్షణ చల్లని నల్లని చూపులు కలిగినది అని అంటారు. చల్లటి చూపులతో ఆద్వారమనువ్రాజ మంగళాని అభిదధ్యుషి అంటారు. ఇంకా రాముడికి ఇంకా మంగళములు సమకూరాలి, ఇంకా ఎలాంటి ఆటంకములు కలగకూడదనేటువంటి భావనతో ద్వారం దాకా నడిచి వచ్చి
ద్వారం దాకా వచ్చి టాటా చెప్తారే, ద్వారం దాకా వచ్చి క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి అని పంపించింది. ఆ ద్వారం అనువవ్రాజ అంటే అర్థం, అలా పంపించింది. ఇక్కడ రాజ్యం ద్విజాతిభిర్దుష్టం రాజసూయాభిషేచనం కర్తుమర్హతే రాజా వాసవస్యేవ లోకకృత్ దీక్షితం వ్రత సంపన్నం వరాజినధరం శుచి కురంగ శృంగపాణించ పశ్యంతి త్వాం భజామ్యహం. దీక్షితం రాజ్యం ద్విజాతిభిర్జుష్టం రాజసూయాభిషేచనం అంటే రాజ్యము నీ వశం కాబోతుంది. అంటే నువ్వు రాజ్యానికి పట్టాభిషేకం కాబోతున్నావు. బ్రాహ్మణోత్తములంతా కూడా ఏ ఏ వేదమంత్రములతో అయితే ఆ కార్యాన్ని ద్విజాతిభిర్జుష్టం రాజసూయ అభిషేచనం ప్రియముగా పట్టాభిషేకాన్ని సంసిద్ధపరిచారో కర్తుమర్హతే రాజా, అలాంటి మంగళ కలశములతో నీకు పట్టాభిషేకం రాముడికి ఒకనాడు ఇంద్రుడికి ఎలాగైతే పట్టాభిషేకం జరిగిందో అలా నీకు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. దీక్షితం వ్రత సంపన్నం అని త్వాం భజామ్యహం. అలాంటి పట్టాభిషేకంతో పట్టాభిషేకాన్ని పొందిన నిన్ను కలవడం నేను కలుస్తానయ్యా వచ్చి అని, అంటే అక్కడికి పట్టాభిషేకానికి వచ్చి నిన్ను కలుస్తా అని సీతమ్మ వారు చెప్పారన్నమాట. ఆ రక పూర్వాం దిశం వజ్రధర దక్షిణాం పాతు తే యమః. తూర్పు దిక్కున వజ్రధరుడైనటువంటి ఇంద్రుడు రక్షించుగాక, దక్షిణం దిక్కున యముడు రక్షించుగాక. అంటే దిక్పాలకులంతా నీకు మంగళాన్ని సమకూర్చుగాక అని అంటోంది సీత. నిశ్చక్ర వరుణ పశ్చిమామాశాం, పడమర దిక్కున వరుణదేవుడు. అదే విధంగా ధనేశస్తు ఉత్తరాం దిశం, ఉత్తరం దిక్కున కుబేరుడు. అంతా మంగళాన్ని సమకూర్చుగాక. అథ అని మంగళపూర్వకంగా సీతాం అనుజ్ఞాప్య కృత కౌతుక మంగళ నిశ్చక్రామ సుమంత్రేణ సకరాము నివేశన. సీతతో కూడా పలికాడు. పలికిన తర్వాత కృత కౌతుక మంగళుడై అంటే కంకణం కట్టుకుని సిద్ధపడడానికి వీలైనటువంటి రాముడు సుమంతుడితో పాటుగా ఆ నివేశనం నుండి బయటకు వచ్చాడు. పర్వతాది బలిష్కరంగా పర్వత గుహ నుండి బయటకు వచ్చే సింహంలాగా, సింహో గిరి గుహాశయ, సింహంలా నడుచుకుని బయటకు వచ్చాడు. లక్ష్మణం ద్వారిసోపశ్యతు, లక్ష్మణుడు చూచాడు. అప్పటిదాకా లక్ష్మణుడు కనిపించిన, సుమంతుడు వెళ్ళేటప్పుడు లక్ష్మణుడు యొక్క ప్రస్తావన లేదు. ఇప్పుడు రాముడు వస్తున్నాడంటే కలకలం బయలుదేరుతుంది కదా, ఎక్కడ ఉన్నా సుమంతుడు వాలిపోతాడు లక్ష్మణ స్వామి. అప్పటిదాకా ఎక్కడో ఏదో కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉన్నాడేమో, రాముడు బయటకు వస్తున్నాడు అనేప్పటికీ పక్కన నుంచుంటాడు ఆ ధనస్సు పట్టుకుని లక్ష్మణస్వామి. ద్వారి సోపశ్యతు, ఇందాకన సుమంతుడు వెళ్ళేటప్పుడు లేని లక్ష్మణుడు రాముడు బయటికి రాగానే అక్కడ పక్కన నిలబడి ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. అంటే అథ మధ్యమ కక్ష్యాయాం సమాగమ్య సుహృజ్జనై సర్వానర్జినో దృష్ట్యా సమేత్య ప్రతినంజ. ఆ చివరి గది నుంచి మధ్య గదిలోకి వచ్చాడు. మధ్య గది పెద్ద హాల్ కదా. మధ్యమ కక్ష్య అంటే అందరూ రాజకుమారులంతా ఎదురు చూస్తూ ఎప్పుడెప్పుడు రాముడు వస్తాడా అని చూసే వాళ్ళందరూ కూడా వెయిటింగ్ హాల్ లాంటి గదిలోకి వచ్చాడు. అంతా లేచి నిల్చున్నారు. రాముడు చూసి ఆనందిస్తుంటే అందరినీ చేతులతో పలకరించాడు. అందరినీ పలకరించి సమేత్య ప్రతినంద్యచ, అందరినీ ప్రతి వాళ్ళని ముట్టుకుని బాగున్నావా ఎప్పుడు వచ్చావా అన్నట్టుగా అడిగి వాళ్ళందరినీ అభినందించి రాముడు బయటికి బయలుదేరుతున్నాడు. తత పావక సంకాశం ఆరురోహ రథోత్తమం, అగ్నిలా ప్రకాశించేటువంటి ఆ రథాన్ని ఎక్కాడు. వయ్యాఘ్రం పురుషం వ్యాఘ్ర రాజతం రాజనందన. ఆ రథంలో పులి చర్మంతో కట్టబడినటువంటి ఏదో ఒక సీట్లు, ఒక ఆసనాలు ఉంటాయి. అలాంటి దాని మీద కూర్చున్నాడు. ఒక సింహం లాంటి, ఒక పులి లాంటి పురుష వ్యాఘ్రుడు దాని మీద కూర్చున్నాడు. మేఘనాద వసంబాధం మణిహేమ విభూషితం ముష్టంతమివ చక్షుంషి ప్రభయా సూర్యవర్చసం. మేఘనాద వసంబాధం, మేఘనాథంలాగా ఒక మేఘం గర్జించినట్టుగా గర్జిస్తూ రథం సాగుతుండే అలాంటి రథంలో ముష్టంతమివ చక్షుంషి ప్రభయా సూర్యవర్చసం, సూర్యవర్చస్సుని చూచేటువంటి కళ్ళన్నీ కూడా అలాగే చూస్తున్నట్టుగా అన్ని కళ్ళు తన మీద పడుతూ ఉంటే, అందరూ తననే చూస్తూ ఉంటే అందరినీ చూస్తూ రాముడు రథాన్ని ఎక్కి బయలుదేరుతాడు. కరేణు శిశుకల్పైశ్చ యుక్తం పరమవాజిభి హరియుక్తం సహస్రాక్ష రథమింద్రైవాశుగం. అంటే ఏనుగు పిల్లల్లా మంచి బలిష్టంగా ఉండే గుర్రములతో పూనిన రథాన్ని, ఆ రథాన్ని ఎక్కాడు. ఎక్కి ఒక ఇంద్రుడు వెళుతున్నట్టుగా రథం మీద తాను వెళుతున్నాడు. ప్రయయౌ తూర్ణమాస్థాయ రాఘవో జ్వలితశ్రియ సపర్జన్య ఇవాకాశే స్వనవాన్ అభినాదయన్. ఆ ప్రయయౌ తూర్ణమాస్థాయ అని ఆ గబగబా ప్రయాణం సాగుతోంది. రామచంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు. సపర్జన్య ఇవాకాశే అంటే ఒక పర్జన్య దేవుడిలా ప్రకాశిస్తూ స్వనవాన్ అభినాదయన్,
రథం కూడా మంచి ధ్వనులు చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. నికేతాన్నిర్యయౌ శ్రీమాన్ మహేంద్రాదివ చంద్రబాహ ఛత్ర చామరపాణిస్తు లక్ష్మణో రాఘవానుజ జుగోపభ్రాతరం భ్రాత రథమాస్థాయ పృష్ఠతః. ఎప్పుడైతే రాముడు రథం ఎక్కి కూర్చున్నాడో, రథం కదులుతోందో, లక్ష్మణస్వామి వెనకాల నుంచుని ఒక ఛత్రాన్ని పట్టుకుని రాముని మీద ఎలాంటి నీడ ఎలాంటి ఎండ పడకుండా కూర్చున్నాడు. వెనకాల రాముడు వెనకాల నుంచున్నాడు. తతో హలహలా శబ్ద తుముల సమజాయత తస్య నిష్క్రమమానస్య జనౌఘస్య సమంతతః. రాముడు రథం ఎక్కాడో అని పెద్ద వార్త. దాంతో గబగబా జనమంతా ముందుకి వెనక్కి తోసుకుంటూ రాముడు చూడాలని ఆ పక్క ఈ పక్క కూడా జనసంవాదం బయలుదేరి. తతో హయవరాహ ముఖ్యాః నాగాశ్చ గిరిసన్నిభాః అనుజగ్ముస్తదా రామం శతశోధ సహస్రశః. ముందు సిద్ధంగా రాముడు రథం ఎక్కితే ఎవరెవరు వెనకాల రావాలో అంతా ముందే ప్రణాళిక ఉంటుంది కదా. రాముడు రథం ఎక్కంగానే వెనకాల ఏనుగులు, గుర్రాల మీద ఉండే భటులు, వెనకాల పూలు జల్లుకుంటూ నడిచేవాళ్ళు, వీళ్ళంతా వెనకాల బయలుదేరారు. శతసహ అస సహస్ర, వందలా వేల అన్నట్లుగా బయలుదేరారు. అంతమందితో రాముడు బయలుదేరి వెళుతున్నాడు. అగ్రతశ్చ ఆస్య సన్నద్ధాః చందనాగరరూషితాః ఖడ్గ చాపధరా శూరాః జగ్ముః ఆశంస భోజనాః. ముందు తనకి ఆ రథానికి ముందుండేటువంటి వాడంతా చందనాలను అగరధూపాలు చూసుకుంటూ ఆ చందనాల యొక్క ధూపాలు ఇచ్చుకుంటూ ముందు వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారు. అనుజగ్ముః తదా తతో వాదిత్ర శబ్దాశ, మంగళవాద్యాల వాళ్ళు, వాద్య ఘోషల వాళ్ళు, వంద్యమాగతులు సింహనాదాలు చేస్తూ ఢామ్ 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 పుణ్యంటులాగా రకరకాల తూర్య ఘోషాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ పోయించుకుంటూ బయలుదేరుతున్నారు వీళ్ళంతా కూడా. చాలా మెల్లగా సాగుతోంది. శుశ్రుభిరే పథి శూరాణం తదా శుశ్రుభిరే పథి హర్మ్య వాతాజనస్థాభి భూషితాభి సమంతతః. ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ అన్ని రాజద్వారాల కిటికీలన్నీ కూడా అలంకరించి ఉన్నాయి. ఆ కిటికీల్లోంచి ఆడవాళ్ళంతా కూడా తొంగి తొంగి చూస్తున్నారు రాముని చూడాలని. కీర్యమాణ పుష్పౌహై, అక్కడ ఉన్నవాళ్ళంతా పుష్పాలు వెదజల్లుతున్నారు రాముని యొక్క రథం మీదకి. యయౌ స్త్రీభి అరిందమః. పైన వాతాయనములంటే గాలి వచ్చే కిటికీలు అంటే, కిటికీలు అంటే మళ్ళాగా సారలో ఉండి ఇనప సంఖ్యలలా ఉండేవి కావు. ఒక గది తలుపు తీస్తే అది చిన్న గదిలా ఉంటుంది, చిన్న గూడులా ఉంటుంది. ఆ గూడు దగ్గర నుంచుని వాడంతా కూడాను ఆ పుష్పాలు జరుగుతున్నారు రాముని యొక్క రథం మీదకి. రామం సర్వానవద్యాంగ్య రామ పిప్రీషయా పునః వచోభి అగ్రీ హర్మ్యస్థా క్షితిస్థాశ్చ భవందిరే. అలాగే రాముడు అందరి ఆనందాన్ని, అందరి ప్రేమను పొందుతున్నవాడే నడుస్తుంటే కొంతమంది వాక్కులతో గానం చేస్తున్నారు. రామునికి జయహో అంటున్నారు కొంతమంది. అలాగే హర్మ్యస్థాహ క్షితిస్థాశ్చ, పైన వాడు నమస్కారం చేస్తున్నారు, కిందున్న వాడు నమస్కారం చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తుంటే నమస్కారాన్ని స్వీకరిస్తూ రాముడు బయలుదేరి వెళుతున్నాడు. నూనం నందతి తే మాత కౌసల్యా మాతృనందన పశ్యంతి సిద్ధయాత్రాం త్వాం పిత్రియం రాజ్యమవస్థితం. కౌసల్య ఎంత ఆనందిస్తూ ఉంటుందో కదా. కౌసల్యకి ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నావు రామా. తండ్రి ద్వారా సంక్రమించే రాజ్యాన్ని పొంది ఆ రాజ్యాన్ని పొందడానికి సిద్ధయాత్ర చేస్తున్న నీకు జయహో అంటూ వాడంతా గానం చేస్తున్నాడు. అలాగా సర్వ సీమంతినీభ్యశ్చ, ఆ ఆడవారంతా కూడా ముత్తైదులంతా కూడా సీతా సీమంతినీ వరా అమన్యంత హితానార్య రామస్య హృదయ ప్రియ. ముత్తైదులంతా మనస్సుల్లోనే సీతమ్మ క్షేమం కలగాలి, సీతమ్మ చల్లగా ఉండాలి అని వాళ్ళంతా కోరుకుంటున్నారు. తయా సుచరితం దేవ్యా పురాణూనం మహత్తప రోహిణీవ శశాంకేన రామ సంయోగమాపయ. ఎంత పుణ్యం చేసిందో కదా సీత. ఇంత గొప్ప రాముణ్ణి భర్తగా పొందింది కాబట్టి ఎంతో గొప్ప పుణ్యం చేస్తే తప్ప సీత రాముడికి భార్య కాదు. అంత అదృష్టాన్ని పొందింది ఆవిడ అంటూ సీతను కీర్తించడం ప్రారంభించాడు. ఇది ప్రసాద శృంగేషు ప్రమదాభి నరోత్తమ శుశ్రావ రాజమార్గస్థ ప్రియా వాచ ఉదాహృత. అలా వింటున్నాడు. అవన్నీ మాటల్ని గాలిలో వింటున్నాడు రాముడు. అవన్నీ వినిపిస్తున్నాయి. సీతమ్మ ఎంత గొప్పదో కదా, కౌసల్య ఎంత ఆనందిస్తుందో కదా, రాముడు ఎంత మంచివాడో కదా అంటే ఆ వార్తలన్నీ వింటూ రాముడు ఆ ప్రియాహ వాచ, ఇష్టమైనటువంటి తన మీద ఉండే ఇష్టమునంతా ప్రకటించేటట్లుగా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలన్నీ వింటూ రాముడు సాగుతున్నాడు. రాఘవస్తత్ర కథా ప్రపంచాన్ శుశ్రావ లోకస్య సమాగతస్య ఆత్మాధికారా వివిధాశ్చ వాచః ప్రహుష్ట రూపస్య పురోజనస్య. ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా వింటూ ముందుకి తాను సాగుతున్నాడు. ఏష శ్రియం గచ్చతి రాఘవ అద్య. రాముడు పట్టాభిషేకానికి
పొందబోతున్నాడు, రాముడు రాజు కాబోతున్నాడంటూ రాజప్రసాదాత్ విపులాంగమిష్యన్ ఏతే వయం సర్వ సముద్ధ కామాః ఏషామయం నో భవితా ప్రశాస్త. మనం ఎంత అదృష్టవంతులం, రాముడు లాంటి రాజు రాబోతున్నాడు, మనం రేపటి నుంచి రామరాజ్యాన్ని చూడబోతున్నామనే ఆనందంతో ఏషాం అయన్నో భవితా ప్రశాస్త, రేపటి నుంచి రాముడే కదా మన రాజు అంటూ వాడు ఆనందిస్తూ వాడు గానం చేస్తున్నారు. లాభో జనస్య అస్య యదేశ సర్వం ప్రపత్స్యతే రాష్ట్రమిదంచిరాయ నహ్యప్రియం కించన జాతు కశ్చిత్ పశ్యేన్న దుఃఖం మనిజాధిపేస్మిన్. వాళ్ళందరూ కూడా అంటున్నారు, రాముడు రాజు అయితే ఎవరికి లాభం? మాకు లాభం, మా అందరికీ లాభం. లాభ జనస్య, ప్రజలందరికీ లాభం రాముడు రాజు అయితే. యదేశ సర్వం ప్రపత్స్యతే రాష్ట్రమిదంచిరాయ, ఈ రాజ్యం అంతా సమృద్ధమవుతుంది, అందులో సందేహం లేదు. కాబట్టి అలాంటి రాజు కాబోయే రాముడికి నహి అప్రియం కించన జాతు, ఎలాంటి అప్రియము జరగకుండా ఉండుగాక అంటూ వీళ్ళంతా కూడా రాముడికి మంగళ ఆశాసనాన్ని చేస్తున్నట్టుగా లెక్క. సఘోషవద్భి హయై మతంగజై పురస్సరై స్వస్తిక సూతభాగధై మహీయమాన ప్రవరైశ్చ వాదకై అభిష్టుతో వైశ్రవణో యథాయయౌ. అలాంటి జనఘోషతో జనులంతా కూడా మంగళఘోష చేస్తూ ఉంటే ఆ ఘోష, ఆ గుర్రముల యొక్క సకిలింతలు, ఏనుగుల యొక్క ఖీంకారములు, ఇవన్నీ స్వస్తి వచనములు, వందిమాగతులు పాడేటువంటి కీర్తనలు, ఇవన్నీ వింటూ అందంగా అభిష్టుత వైశ్రవణ యథాయయౌ, ఒక వైశ్రవుడు కుబేరుడు ఏ విధంగా అయితే చాలా గొప్ప అధికారంగా, గొప్ప అలంకారంగా, గొప్ప ఆనందంగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాడో ఆ రకంగా ప్రయాణం సాగుతుంది. కరేణు మాతంగరథాశ్వ సంకులం మహాజనౌఘ ప్రతిపూర్ణ చత్వరం ప్రభూతరత్నం బహుపుణ్య సంచయం దర్శరామో రుచిరం మహాపథం. ఎక్కడ చూసిన రాజమార్గం అంతా కూడా ఎంత పరిపూర్ణంగా ఉందో, అంటే ఏనుగులు, గుర్రాలు, స్తోత్రము చేసేవాళ్ళు, ప్రభూతరత్నం బంగారపు ఆభరణాలు ధరించి రాముడికి బహుమతులుగా ఇవ్వడానికి వచ్చినటువంటి రాజవరేణ్యులంతా, వీళ్ళందరినీ చూస్తూ రాముడు ఆ రాజమార్గంలో ప్రయాణిస్తూ దశరథుని యొక్క అంతఃపురానికి చేరుకోబోతున్నాడు అంటూ 16వ సర్గని వాల్మీకి ముగించాడు. ఏమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం తావస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషాం దీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వృషుపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ ఏషోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వృషువాసవః శ్రీరంగనాథో జగతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః లోకాः సమస్తాః సుఖినో భవంతు.